सबको जानना चाहिए। कोई कोई नहीं जानता है, उसके लिए बोल रहा है। महाराज जी हिंदी बोलते हैं तो महाराज जी के साथ में हिंदी बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? ऐसा बात नहीं है, लेकिन जिसको समझ में नहीं आएगा उसको बोलते जा रहे हैं। बोलो कम से कम, समझ में नहीं आएगा तो फिर हमारा बोलना तो बेकार है ना। आप जो जंगल में चल रहे हैं बिल्कुल पीछे में लग गया। बोलो राधे राधे। आप लोग बढ़िया वैष्णव हैं और ठाकुर जी की आप लोगों पे बड़ी विशुद्ध कृपा है, तो इस माया में जगत में और भगवान के धाम में आपको गौर मंडल परिक्रमा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस दुनिया में ऐसा ऐसा लोग हैं जिसको ये भी नहीं पता है महाप्रभु कौन है, नहीं राधा रानी कौन है, हमारा नंदलाल कृष्ण कौन है, संतों का क्या महत्व है धरा पे। लेकिन आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। आप लोग हरिनाम संकीर्तन करते हैं, संतों के सानिध्य में कथा भागवत चरणामृत लीला भगवान का गुणगान करते हैं, तो ये सब आप पे संत गुरुदेव की बड़ी विशेष कृपा है, क्योंकि बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। तुलसीदास जी रामायण में लिखते हैं, बगैर जब तक भगवान कृष्ण की राधा माधव की महाप्रभु की कृपा नहीं होती है तब तक एक सच्चे संत की कृपा प्राप्त नहीं होती, दर्शन नहीं होता। और भक्ति महारानी तो यहाँ तक कहती है नारद जी से, साधु नाम दर्शनम लोके सर्व सिद्धि। प्रभु इस दुनिया में अगर मनुष्य का कोई सौभाग्य है तो वो है साधु का दर्शन, और उसमें भी आप जैसे सच्चे साधु का दर्शन कृपा 2 मिनट का सत्संग भी प्राप्त हो जाए तो हमारा जन्म जन्मांतर का जो पुण्य है वो उदय हो जाए, प्रकट हो जाए। तो सबसे ज्यादा बड़ी विशेष कृपा यही है कि आप लोग हरिनाम संकीर्तन करते हैं, भगवान का तिलक लगाते हैं, तुलसी घंटी पहनते हैं, क्योंकि आज तो तुलसी माला पहनने से भी लोगों का गला दुखता है। बाहर का संसार में माया में जगत में ऐसा हो, लोग बोलते हैं कि हमारा गला दुखता है। यहाँ का बात नहीं है, सभी जगह पूरा भारतवर्ष में ऐसा ही है। आप लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं, और वो भी एक जो सच्चे संत जो भगवान की सेवा में पूरा जीवन व्यतीत कर दिया गुरु जी के नाम में, गुरु जी ने जो बताया वही आचरण किया। तो ठाकुर जी की कृपा है कि नहीं है? सबसे ज्यादा कृपा। और वो भी गौर मंडल में दर्शन, और महाराज जी के साथ में बोलो, महाराज जी को बोलो कि अगली बार से कार्तिक मास में ब्रजमंडल परिक्रमा भी कराएं आपको, ठीक है? ठीक है। क्योंकि सुनिए, महाप्रभु का कृपा कब होगा? जब राधा कृष्ण का कृपा होगा। पहले तो राधा कृष्ण थे, उसके बाद में महाप्रभु हुए। तो महाप्रभु और राधा कृष्ण यहाँ भी साथ साथ में हैं। तो आप लोग जब गौर मंडल परिक्रमा कर रहे हैं, महाराज जी को बोलिए कि महाराज जी अगली बार से हम आपके साथ में कार्तिक में ब्रजमंडल परिक्रमा भी करें। तभी तो सबका एक साथ कृपा मिलेगा, और जब एक साथ कृपा मिलेगा तो जीवन आनंदमय हो जाएगा। ठीक है? सभी लोग बोलिए, अभी बोलिए पहले महाराज जी। कार्तिक में जाना दर्शन के लिए, ब्रजमंडल परिक्रमा के लिए। कितना दिन हो गया? लेकिन महाराज जी अभी थोड़ा व्यस्त हैं। महाराज जी का, ठाकुर जी का जो विग्रह स्वरूप प्रतिष्ठा होना है, उनके दिन हम जानते हैं, महाराज के पास समय नहीं है। तो ठाकुर जी ने ब्रज में अनेक लीला किया है, उसमें से माखन चोरी लीला बहुत प्रसिद्ध है। ठाकुर जी नित्य प्रति गोपियों के घर माखन चोरी के लिए जाते हैं। नित्य प्रति रोज एक गोपी को पकड़ लेते हैं, आज इसके घर में जाना है, आज उसके घर में जाना है, आज उसके घर में जाना है। तो ब्रज गोपियां परेशान हो रही है, बोल रही है
कृष्ण हमारा मटकी से माखन चुरा लेता है और माखन चुराता है, खाता है, ग्वाल लोग को भी खिलाता है और बाद में मटकी भी हमारा घर में ही छोड़ देता है। उसका बाद में सफाई भी हमको ही करना पड़ता है। तो गोपी जब परेशान हो गई तो यशोदा माँ के पास उल्हाना लेके पहुंची। यशोदा मैया, तुम्हारा जो कृष्ण है नटखट है, ये हमारा घर बिगाड़ देता है, खाता तो है ही है लेकिन वो घर को सफाई भी हम करता, परिष्कार बोलते हैं ना आप लोग, तो सफाई भी हम करता है, तो ये अच्छी बात नहीं है। हम तुम्हारा गांव छोड़ के चली जाएंगे, अपनो गांव ले निंदरानी हमको अंत बसिंगी जाए। तुम इस गांव की मालकिन हो, रानी हो, तो अपना गांव अपने पास रखो, हमको दूसरा गांव जाके बसा लेंगे, हम तुम्हारा गांव छोड़ के चले जाएंगे। यशोदा मैया बोले तुम झूठ बोलती हो, हमारा कृष्ण ऐसा नहीं है, उसको पकड़ के दिखाओ, तब हम तुमको मानेंगे कि हाँ हमने कृष्ण ने जरूर तुम्हारे घर से माखन चोरी किया। गोपियों ने मीटिंग किया उसके बाद में, वहां से तो यशोदा मैया ने भगा दिया नंद भवन से। तो महाराज जी मीटिंग किया कृष्ण को कैसे पकड़ना है, तो कृष्ण को पकड़ने के लिए ब्रज गोपियों ने मीटिंग की। तो उसमें से जो चतुर गोपी थी, उसका दिमाग बहुत तेज था, वो बोली कि हम सब दुबक जाएंगी, छिप जाएंगी, कृष्ण जब आएगा घर में उसको दिखाई नहीं देंगे। और जो छींके में ऊपर मटकी में माखन रखते थे महाराज जी पहले, ऊपर छत के ऊपर रखते थे ना, तो उसमें घंटी बांध देंगे, छोटा घंटी। तो जब कृष्ण आएगा तो माखन से हाथ डालेगा तो हिलेगा, हिलेगा तो घंटी बज जाएगा, और घंटी जब बज जाएगा तो हमको कान में पड़ेगा, मालूम हो जाएगा। हाँ, और जब मालूम हो जाएगा तो हम उसको सब एक साथ में जाकर ऐसे पकड़ लेंगे, सब चारों तरफ से फिर लेंगे, उसको बाहर में जाने नहीं देंगे। और फिर यशोदा माँ के पास में इसका मुंह पे माखन लगा के ले जाएंगे, देख तेरा छोरा माखन की चोरी करते हैं, उसको पकड़ के लाए। तो ऐसा ही किया, ब्रज गोपियों ने घंटी बांध दिया। लेकिन कृष्ण का भी गुप्तचर था, मधुमंगल, तोष, अर्जुन, लवंग, सब सखा लोग था ना, अष्ट सखा में था। उसमें से जो मधुमंगल था वो चतुर था थोड़ा, उसका भी दिमाग बहुत तेज था। तो वो बोला कृष्ण आज मत जाना, पकड़े जाओगे, आज किसी भी कीमत पे तुमको ब्रज गोपी छोड़ेगा नहीं, पकड़ के ही मानेगा। अरे हमको अच्छा अच्छा शंकर जी भी आज तक अपने ध्यान में नहीं पकड़ पाए, ब्रह्मा जी ने 4 वेद लिख दिए और इतना पुराण 18 पुराण लिख दिए, जब वो हमको अपना ध्यान में नहीं पकड़ पाए तो हाथ से पकड़ना कौन सा बहुत बड़ी बात है। चलो हम सब देख लेंगे। हम अखंड अखिलेश्वर आनंद कंद भगवान कृष्ण है, हमारा नाम भगवान कृष्ण है। तो मन मन में ऐसा सोचा, बात किया, सखा लोग को नहीं बताया कि हम भगवान। चला गया, जाकर के देखा घंटी बंधा हुआ है, ऊपर में चढ़ गया, सखा के ऊपर में ऐसे चढ़ता था ना, कमर में रख के घोड़ा बन के सब सखाओं के ऊपर में चढ़ के कृष्ण चला गया, देखा घंटी, घंटी से बातचीत किया। क्या बातचीत किया? ए घंटी, तू हमारी सेवका है और हम तुम्हारा राजा है, ठीक है? तुम्हारा कर्तव्य है हमारा बात मानना, हमारी आज्ञा का पालन करना। हम माखन खाएगा तुम बचना नहीं, ठीक है? घंटी बोली ठीक है, खाओ हमारा माखन। माखन ले लिया हाथ में, घंटी से माखन ले लिया। माखन को जब ले लिया तो कृष्ण प्रसन्न हो रहे हैं, घंटी नहीं बजा, कृष्ण खुश हो रहे हैं। भगवान माखन तो हमने ले लिया, घंटी नहीं बजा है, ये हमारी सेवका, अच्छी सेवका है, बात नहीं मानी, बात मानती है, अच्छा। तो जैसे ही ठाकुर जी ने माखन ले लिया महाराज जी हाथ में और मुख में जैसे ही पाया, सब पहले तो सखा लोग को खिलाया, फिर आपने जब पाया तो घंटी बज गई, घंटी बज गई। और घंटी बज गई तो गोपियों के कान में शब्द हुआ, गोपियां भाग भाग के कृष्ण को पकड़ लिया, सखा लोग सब भाग गए कूद कूद के, और कृष्ण अकेला बेचारा रह गया, अकेला रह गया, पकड़ लिया, पकड़ लिया। अब तो तुमको हम नहीं छोड़ेंगे, अब तो हम भी तुम्हारा पिटाई करेंगे और तुम्हारी माँ से भी तुम्हारा पिटाई करेंगे। तो कृष्ण घंटी से क्या बोलते हैं, वो अच्छी सेवका नहीं है, तो हमारी बात नहीं मानी। हमारी बात मानने के लिए तो लोग लाइन में खड़े रहते हैं, बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा,
जिन्होंने लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों वर्ष हिमालय में जाकर के भजन किया कंदराओं में, वो हमारा बात मानने के लिए, एक सेकंड बात मानने के लिए तरसते हैं। और हमने तुझसे साक्षात बात की, तूने नहीं माना। तो घंटी बोलती है, भगवान हम आपकी सच्ची सेविका हैं, हमारा कर्तव्य है आपका भोग लगने के बाद में हमको बजना है। ये ड्यूटी तो आपने ही दिया है, इसका तो शास्त्र में भी वर्णन है। आप किसी भी मंदिर में जाएंगे जहाँ आपका पूजा अर्चना होता है, हमारे ठाकुर को सारा लगता है, तो घंटी बजेगा नहीं बजेगा? जब तक घंटी बजेगा नहीं तो ठाकुर का भोग नहीं लगेगा। चाहे तुलसी छोड़ दो, लेकिन घंटी बाद में नहीं बजेगा तो ठाकुर का भोग मान्य नहीं होगा। ठाकुर जी तो बेचारे चुप हो गए, ये तो सही बात है, सच बोलता है। तो महाराज जी गोपी उसको कृष्ण को पकड़ लिया और एक अच्छा लंबा चौड़ा पंजाब का जैसा गोपी था एकदम, कृष्ण का हाथ थोड़ा टाइट से पकड़ लिया और उसको खींच करके कृष्ण को ले जा रही है नंद भवन यशोदा माँ के पास। कृष्ण बेचारा परेशान है, दुखी है, आज तो पिटाई होके रहेगी, आज तो साक्षात चोर पकड़ लिया सबूत के साथ, आज तो जज साहब जरूर सजा देंगे। जा रहा है, आगे आगे गोपी है, पीछे पीछे कृष्ण है। तो कृष्ण बोले, ए गोपी तुझको शर्म नहीं आता है? हैं? तुम्हारा ससुर इधर है, जेठ इधर है, तुम्हारा बड़ा बड़ा जहाँ सब बैठा हुआ, रास्ते में लोग बैठा हुआ है, तो ऐसे घूंघट खोल के जा रही है, सब देखेगा, तुम्हारा परिवार वाला तुमको क्या बोलेगा? तुम्हारा जी आज भी ब्रज में घूंघट होता है ना, हमारे घर में तो आप हाँ घूंघट हो रहा है, थोड़ा चल तो घूंघट होकर के ब्रजगोपी समझ गई, ब्रजगोपी समझ गई ये तो सही बात बोलते हैं, हमारा फिर घर में हमको घर वाला लड़ेगा, हमारा ससुर लड़ेगा, हमारा जेठ लड़ेगा, घर में हमको आने नहीं देगा, हमको थोड़ा लज्जा रखना है, शर्म रखना है। तो उसने लंबा घूंघट ऐसे डाल लिया, कृष्ण के बोलने से डाल लिया। आगे आगे जा रहा है, थोड़ी दूर में उसका पति सामने से आ रहा है, वो कृष्ण का मित्र है। तो कृष्ण का मित्र है तो वो गोपी को पहचान नहीं पाया कि हमारा बहू है, पत्नी है। तो कृष्ण से इशारा किया, कहाँ जा रहे हो और ये कौन है? तो कृष्ण बोलते हैं, इधर आओ, ये जो है ना, ये हमको बहुत दिन से निमंत्रण किए हैं, हम इसके घर में बहुत दिन से प्रसाद पानी नहीं गया है, ये नित्य प्रति हमको निमंत्रण करती है और हम इसको ऐसे ही टाल देता है, हम इसके यहाँ महाराज जी प्रसाद पानी नहीं गए। वो जो बेचारा इसका पति था वो थोड़ा खाने पीने वाला ज्यादा था। अच्छा तो ऐसा करो, अब हमारा तो पेट भर रहा है, तुम चले जाओ उसके साथ, तुमको तो भूख लगती रहती है, तुम तो खाने को चाहिए, आज तुम इसके साथ निमंत्रण मिलेगा, हम कल पा देगा। तो कृष्ण ने चुपचाप से उसका अपना हाथ छुड़ा करके और उसका पति का हाथ उसके हाथ में दे दिया और कृष्ण भगवान भाग करके नंद भवन जा करके सो गए। और उसको घूंघट में तो पता नहीं है कि पति है कि कृष्ण है। महाराज जी कृष्ण को वो उसका पति को वो जोर जोर से पकड़ पकड़ के नंद भवन ले जा करके और नंद भवन में हल्ला करते हैं, ए यशोदा देख आज तेरा लाला हमने साक्षात पकड़ा है सबूत के साथ, और जो हम चाहेंगे वो दंड तुझको उसको देना पड़ेगा। तुमने बोला था उसको पकड़ के ला, हम उसको दंड देंगे, उसको दंड देना पड़ेगा, पकड़ना पड़ेगा। तो जब ब्रजगोपी वहां हल्ला किया, यशोदा मैया आई, है शांत हो जा, क्यों हल्ला करती, मेरा कृष्ण तो अंदर सो रहा है, तो किसको पकड़ के लाई? जब बाहर आकर के यशोदा मैया ने देखा आंगन में उसका पति का हाथ पकड़ा हुआ है, तो यशोदा मैया ने बोला, है घूंघट उठा ऊपर, जो घूंघट है ना, पर्दा है, इसको हटा और देख तेरे पीछे कौन है तेरा बगल में। जैसे ही ब्रजगोप हमारा कृष्ण तो अंदर में सो रहा है, तो यशोदा मैया ने कृष्ण को आवाज दिया, ए लाला। तो ठाकुर जी के हाथ में जैसे सुबह सुबह व्यक्ति उठता है महाराज जी, वो ऐसे आंखों पर ऐसे करके रखता आता है ना, तो कृष्ण ऐसे ऐसे अंदर से करके आ रहे हैं। और यशोदा मैया तो सखी जो है उसका पति गोपी का पति जब गोपी को देखा तो बेचारी लज्जा से शर्म से परेशान। तो ब्रज गोपी बोलती है कृष्ण तो हमारे साथ में था, यहाँ कैसे आ गए और ये पति कहाँ से आ गए? तो कृष्ण पकड़ में नहीं आए। ऐसा लीला ब्रज का
ऐसा हमारा नटखट कृष्ण ऐसा রান্নাঘরে অনেক আছে ঠিক আছে রান্নাঘরে দেখুন যা ওখানে पिताई गौर परमानंदे ওইখানে অনেক জন আছে এখানে নেই ठीक है महाराज जी ये तो कथा है तो बहुत सुनाएंगे आप ऐसा चलता है বিদেশে নর্মাল একবার এখানে ওই খানা কাপড় রাখিতে চিন্তা চারা একটু দাঁড়িয়ে তিনি দেখা হচ্ছেন বৈষ্ণবদের সম্বন্ধে আমার একটা কথা বলেছিলেন আমার একটা বলা সব আজকাল বৈষ্ণব উঠিয়ে না করেছে মানে মুখরোধক বুঝতে হবে না কিছু নেই বলে মুখরোধক কিছু চাই সবচেয়ে তাদের সবাই ভালো মুখরোধক এই কথাটা বলতে যখন সমাজে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ হাঁটছে আর ওখানে দেখতে কজন লাল কাপড় আরো লাল সবার উজ্জ্বল করার জন্য ঠিক ওই সময়টি বৈষ্ণবদের প্রতি কত বড় একটা কথা বললো এই সবগুলো অপরাধী নিজে তো অপরাধী এক নম্বরে বৈষ্ণবদের সম্বন্ধে কত বাক্য বললো আর এই যতগুলো লোক শুনলো সবগুলো এইরকম তারা ব্যাখ্যা তাই না যত ব্যাখ্যা হচ্ছে যে বলা হচ্ছে কি কৃষ্ণ ভক্ত কৃষ্ণ ভক্তির জন্ম মূল হয় কৃষ্ণ প্রেম জন্মে কেউ কোনো মুখ্য সুতরাং সাধু মানে কৃষ্ণ ভক্ত সাধু তার জীবন একমাত্র কৃষ্ণ কিছুদিন আগে এই মুরারি বাবু একটা বলরামের সম্বন্ধে একটা কুটুবাদ বলরামকে মাতাল বলেছিলেন ভাঙত বলেছিলেন এই শব্দ বলাতে বিশাল হইচই হয়ে গেল সে কোথায় পাঠ করতে গেল তার গাড়ি ভাঙচুর করলো তাকে মেরে ফেললো এরকম মানে পাহাড়ের উপরে কেউ চলে পড়ছে সব মারাত্মক আর পরে ক্ষমা করতে যে আমি যদি এরকম কোনো ভক্তে তার বলরামের ভক্ত তারা বলরামের এই বাচ্চাটা সহ্য করতে পারে না আর একটা মেয়ে ছেলে চিত্রলেখা সেই মেয়েটার সম্বন্ধে বিরাট কি হলো মারপিট শুরু হলো সেই মেয়েটা মুসলমানদের সম্বন্ধে তারা কি একটা কথা বলেছিল কি নামাজ করতে পারে হিন্দুরা করতে পারে এরা আজকাল বড় বক্তা হয়ে গেছে লোকের কি অবস্থা কিন্তু যদি শুদ্ধ ভক্তি চাই অপেক্ষা ভক্তি চাই তাহলে সাধু শুদ্ধ ভক্তের মুখে শুনে কারণ তারা যেটা খারাপ করবে সেই ব্যবসা একমাত্র ভগবত সুখাবে আর তাদের ব্যবসাগুলা এই লোকগুলা শুধু যত শ্রোতা বলবে তাদের মনোরঞ্জনের জন্য আর সাধু যে কথা বলবে গুরু মহারাজ একটা জায়গায় বলেছেন যদি দান করতে হয় হাতে ফিরে চলে দান করতে লোকে দেখবে একজন দাতা আর যদি উপদেশ করতে হয় লেংটি করে করতে কারণ লেংটি করে অর্থ হলো যে তার আগেও নেই পিছেও নেই সত্য কথা সে বলতে পারে যার আগে পিছিয়ে কিছু থাকে সে সত্য কথা বলতে পারে আগে পিছিয়ে টান মানে কিন্তু তাকে সত্য কথাটা বলতে পারবে না যে শাস্ত্রের মুখ্য কথাগুলো ব্যাখ্যা করতে পারবে না ব্যাখ্যা করার সময় একটুখানি শাস্ত্রের ব্যাখ্যা সাধুরা বলছে ঠিক আছে কিন্তু ব্যাখ্যার ফলতে কি হলো সেটা বুঝতে পারে সেই জন্য যদি কৃষ্ণ ভক্তি জানতে চাই কেউ তাহলে কৃষ্ণ ভক্তের সঙ্গে করতে হবে এই তারপরে ভক্তির একটা আদৌ কৃষ্ণ ভক্ত সংগ্রহে শ্রদ্ধা লাভ করিলে কৃষ্ণ
দেশে ভগবান আবির্ভাব বিশেষে এবং প্রজন্ম বিশেষে রচিত। খ্রিস্ট বিষয়ে অধিক জানিতে ইচ্ছা হইলে স্বীকৃতি সম্পূর্ণ জীব এক অথবা একাধিক পূর্ব আশ্রয় করিয়া তাহাদের নিকট শ্রবণ করে। প্রীতিলক্ষণা ভক্তি প্রার্থীগণের রুচি প্রধান পথই অজাত রুচিগণের ন্যায় বিচার প্রধান পথ। এত উভয়ের প্রাক্তন শ্রবণ গুরুই সেই বদল বিধি শিক্ষা দিল। মন্ত্রগুরু একজনই হবে, যেহেতু অনেক শিক্ষাগুরু করেন হিসেবে শ্রবণ গুরু বদল শিক্ষাগুরু পাইয়া মানে দুজন কথা শুনে শিক্ষাগুরু গুরুত্ব আছে। শিক্ষাগুরু মানে যাদের থেকে ওই জ্ঞানটা বিপ্লব, ভক্তিগত জ্ঞানটা বিপ্লব। এই বিষয়ে জগৎগুরুর সঙ্গ হইতে শাস্ত্রীয় জ্ঞান লাভ, মন্ত্র দীক্ষায় অনুগ্রহ, তাহারা গুরুপদ পদ্ম অবজ্ঞা করিয়া ভগবানের সান্নিধ্য প্রার্থী, তাহারা সেই উপায়ে ছিন্ন। তারা শুদ্ধভক্তের প্রতি চিরশ্রদ্ধা না দেখাতে পারার জন্য যারা এইসব সাধারণ গুরুর কাছে যায়, তারা যে উপায় অবলম্বন করে সেই উপায় তাদের ভক্তি লাভ। সুতরাং শত শত বিপদ বাধা আসিয়া গুরু ভক্তি রহিত জীবকে ভক্ত সজ্জায় কেবল সংসারে ভক্ত সজ্জা মানে ভক্ত সেদিন বাস্তবিক ভক্ত এরকম ভক্তি কি করে সংসারে বাস করা। সমুদ্রে কর্ণধার বলিত নৌকার ন্যায় সংসারে তার উত্তর হয় না। সুতরাং গুরু সেবা দ্বারাই লাভ হয়। আবার বলছেন ভক্তগণ বর্ণাদি দ্বারা তাহার সেবা ভগবানের সেবা। আমি অধিক বুঝি আর অন্য গুরু আমাকে আমায় কি অধিক উপদেশ দিবে, অনেকের মনে সম্ভব না। এইরূপ অহংকারী জলে অপরাধবশত লাভ। ব্যবহারিক লৌকিক কৌলিক অযোগ্য গুরুর পরিবর্তে পারমার্থিক গুরুদেবে আশ্রয় করিবে। এই কথাটা বলছেন পরমার্থ গুরু আশ্রয় ব্যবহারিক গুরুবাদী পরিত্যাগের করতে, মানে পরমার্থ গুরুকে আশ্রয় করতে গিয়ে ব্যবহারিক গুরু যত আছে তাদেরকে পরিত্যাগ করাই এই জগতের অনেক ধরনের কুলগুরু আছে, অনেক ধরনের গুরু সেজে বেরোচ্ছে। সমস্ত গুরুকে পরিত্যাগ করে পরমার্থ গুরু এটা যেই দিকে বাড়ানো যায় না ওই দিকে বাড়ানো যায়, এই দিকে কতটা বাড়াবে, এই যে 10টা হয়ে গেল। কীর্তনটা কম করে দিতে পারছেন, দেখে দেখে এনে শোনাতে হচ্ছে, সকলকে দেখে দেখে এনে শোনা। এদের জন্য চাকরি দেওয়া হয়েছে টাকার জন্য। আমার কথাই বলছি, এখন পরিণাম করতে গেলে কিন্তু সেইবার কিছু গল্প শুরু করেছে, রাত কেটে গেলেও কিন্তু একটু চোখ ভাবছে, হ্যাঁ চানাচুর ভাজা, মানে ওটাতে এত বেশি সারা রাত ধরে গল্প করলেও চোখে একটু চমক লাগে। আর হরিনাম করতে পর্যন্ত দেখুন, কিন্তু হরিদাস ঠাকুরের মতো ব্যক্তি সারা রাত ধরে হরিনাম করছেন, তার সঙ্গে তাদের চোখে চর্চা কেন হরিসঙ্গের ডাইরেক্ট আলোচনা হচ্ছে যে হরিসঙ্গের ডাইরেক্ট যে যুক্ত রয়েছে তার দীপিকার হয়েছে, হরির সেবাতে রয়েছে। সেই জন্য আমাদের যে হরিনাম আমাদের ব্যবহার হরির সঙ্গে হচ্ছে না, হওয়ার জন্যই আমাদের কুমার গল্পের সঙ্গে হোক রাত কেটে
হয়ে যায় এই জন্য ঘুমটাও শরীরে দরকার সময় মতো ঘুমিয়ে যেতে হবে সময় মতো থাকতে হবে সময় মতো পূজা পাঠ করতে এই এদেরকে টাকার জন্য একজনকে চাকরি দেওয়া হয়েছে চাকরি বেতন কে দেবে আমাদের সঙ্গে বেতন দেবে সময় মতো ঠিক আনতে হবে সময় মতো পূজার বেতন রাখতে হবে তাদের চাকরি করতে আমাদের চাকরি করবে নিচ্ছে माताजी बोलो हाँ मेरा राधे लाइक और आनंद गंगा दर्शन करो कहीं भी जाओ क्या है गंगा दर्शन करो अरे माल पाके आ रहा है आया आके आया क्या क्या माल को और ठाकुर को भोग लगाया क्या लगाया आलू बंद गोभी का सब्जी और दाल बहुत अच्छा बना था और रोटी और रसगुल्ला रसगुल्ला नहीं हमारा राजभोग बनता है और दूध ये कौन मत है प्रभु जी मिल गए रास्ते में बोला चल रहे हैं घूमने चल रहे हैं छोटा पाया चलो कौन मत है वो आपका ही मसला है तो रास्ते में काम वो हम पैदल पैदल आ रहा था बाहर में देख लिया ना पटना राजस्थान को सोचा कि थोड़ा महाराज जी के मुख से बंगाली में कथा सुनते हैं आपको पता समझ तो हो गया आपके साथ कथा हो गया ये कथा तुम्हारा आपका समय आया है आपका देश में आया है तो आपके साथ जोगाजोग रखना पड़ेगा दक्षिण मिला था कितना बार অলকানন্দ এখানে আমরা কীর্তন করি না অলকানন্দের পেয়ে মহাবারাণসী এই মহাবারাণসী সম্বন্ধে এখানে বলছে বারাণসী হতে ধাম পর সেটাই দুর্যোগী পিলাগত গোল গরু গরি সদাই নাচে নির্জনে গোল ভক্তি সহস্র বর্ষ কাশিতে বসি লবে যে মুক্তি জ্ঞানেতে নাসি তারপরে তার চরণে ঠেলি নাচেন ভক্ত গৌরাঙ্গ আচ্ছা বেনারসের উপরে আরেকটা কি বেনারস আছে জানো তো কি কাশি আছে কাশির উপরে একটা কাশি আছে কি কাশি গুপ্ত কাশি বলে গুপ্ত কাশি বলে না গুপ্ত কাশি সেখানে মানে কাশিতে বললে তো লোক মুক্তি পাবে হ্যাঁ একজন কে তার নাম বারবার বিরক্ত করছে কাশিতে বললে মুক্তি পাবে ওই জায়গায় বললে কি হবে ওই জায়গায় বললে কি হবে বারবার বলা গাঁদা হবে ওই সামনে গাঁদা বেশি নাম তো মনে করছে ওই বেনারসের উপরের স্থান রামগড় না কি লোকের বলে গাঁদা হবে ওখানে বললে গাঁদা হবে মানে সেই জন্য ওই স্থানটার পবিত্রতা রয়েছে
কাশিতে বাস করলে মুক্তি হয়, কিন্তু ঠান্ডা বাস করলে মুক্তি হয়। অভিশাপ তোমার মধ্যে গাধা হবে। তো মায়াবাদের হ্যাঁ, মায়াবাদের খনিও কথা সেই জন্য কাশিতে গাধা বেশি, সেটা একটু লক্ষ্য রাখো। আসলে সত্যি হ্যাঁ রাস্তা হলো যায় না, হ্যাঁ, এত কথা এত গাধা, মানে ওই একটা পুরানো একদিন আমি শুনছিলাম, তো মনে নাই, বারবার যখন বলছে বিরোধী গাধা হবে, ওখানে বলে সব গাধা হবে, সেই গাধাই মানে ওই স্থানটা ব্যাস কাছে বলবেন না। ব্যাস কাশি, বেশ, ব্যাস কাশি, এটা তো ওই দিক থেকে হ্যাঁ, গঙ্গার ব্যাস ওপারে, কাশি, গঙ্গার গঙ্গার ওপারে। গাধা হবে। সেই জন্য কাশিতে সমস্ত কাশিতেই গাধা মানে ভিড়। কিন্তু এই যে আমাদের এখানে বারাণসী আছে, এখন তো বারাণসী নাই, বারাণসী নাম নাই, নাম আছে কাশীবাস। কাশীবাস এখানে ওই বারাণসীর একটা নাম অপভ্রংশ নাম হচ্ছে কাশীবাস। কাশীবাস, আনন্দবাস, এইসব নাম এই মানে কি বলে এই হরিহর ক্ষেত্র, এই আমাদের এই বংশবাহানের আশেপাশে এই অঞ্চলগুলোর আলাদা আলাদা নাম। একটা আছে কাশীবাস, একটা আছে আনন্দবাস। পুরুষ ভক্তরা একটু এগিয়ে আসেন না, এদিকে একটু করে পাঠের সময় ডিস্টার্ব হয়ে যাবে। একবারে থেকে কাছে আসতে এদিকে অনেক জায়গা আছে তো। আর সকলে এসে গেট বন্ধ করে এদিকে যারা আগে আসেন না আগে চলে এলেন। পাঠের মধ্যে ওই বারবার কথা বলে খুব খারাপ লাগে। সুরভি কুঞ্জের কথা আমরা গল্প শুনেছিলাম আগে। হরিহর ক্ষেত্র কথাটাই হলো অলকানন্দের পূর্ব পাড়ে। অলকানন্দার তীরে গঙ্গা সরস্বতী জয় সঙ্গম বর্জন হরিহর ক্ষেত্র জয় শ্রীহংস। হরিহর ক্ষেত্র যেটা, আর ওর পাশে হলো কাশীবাস। তার সম্বন্ধে শাস্ত্র বলছে অলকানন্দার পূর্ব পারে হরিহর ক্ষেত্র গণ্ডক ধারে ত্রিমূর্তি প্রকাশ হইবে কালে সুন্দর কানন খুঁজিবে বারে। অলকা পশ্চিমে দেব কাশী শৈব শাক্ত ছিল মুক্তি দাসী। বারাণসী হতে দাম্পর হেতায় দুর্যোটি তিনাক ধর গৌর গৌর বলি সদাই নাচে নিজ গৌর ভক্তি দাসে। সহস্র বর্ষ কাশিতে বসি লবে যে মুক্তি জ্ঞানে তেনে আসি। তাহাতে তাই চরণে ঠেলি নাচে ভক্ত গৌরাঙ্গ। মুক্তি ভক্তি এরা ভক্তের পেছনে পেছনে চলে, কিন্তু ভক্ত কখনো গ্রহণ করে না। ভক্তি স্থির করা ভগবন্ত ঈশ্বর বলছেন বিল্লবন। সুন্দর শ্লোক। ভক্তি স্থির করা ভগবন্ত ঈশ্বর দৈবের নফুলতি দিব্যক্ষর। মুক্তি স্বয়ং গীতাঞ্জলি সেবতে স্মান ধর্মত কামগত সময়। বলছেন যদি ভক্তিতে স্থির হতে পারে, ভক্তি স্থিরতা ভগবান যদি চায়, ভগবানের কৃতি আরো স্থির ভক্তি হয়, তাহলে সে
ভগবানকে বাইরেও দেখে, অন্তরেও দেখে, দিব্যকে শরণার্থী দর্শন করে। এরকম ব্যক্তির কাছে মুক্তি আর্জর করেছে কামা করতে পারে না, গীতাঞ্জলি পড়ে, কিন্তু ভক্তরা সেই মুক্তির দিকেও তাকায় না। কিন্তু যেটা ভক্তি বলছে, ধর্মার্থ কাম, কদাচিৎ ভক্ত ভগবৎ সেবার অনুকূলে গ্রহণ করে, কিন্তু মুক্তিকে একেবারেই স্থান দেয় না। ধর্মার্থ কাম বলতে অর্থকে গ্রহণ করে, ভগবৎ সেবার অনুকূলে। যদি ভক্ত যেমন যুধিষ্ঠির মহারাজ, যেমন প্রতাপপুত্র রাজা, যেমন শিবানন্দ সেন, এরা অর্থকে কাজে লাগিয়েছে। আমাদের শ্যামল বাবু, তুমি একবারই থাকো, শ্যামল বাবুকে বেশি প্রচারতে হবে, ওকে না প্রচারলে পরিবর্তন হবে। তো মনে করতে মহারাজ আমাকে বিরোধ করেছে, কি বলছে, কি বলছে মহারাজ আমাকেই করে দেবে, বলে ওকে খুঁজে খুঁজে বলতে হবে। হ্যাঁ, দুঃখ করছে, দুঃখটাই লাভজনক হবে, না এদের পরিবর্তন হবে না। তো বিষয়ের প্রতি লালসাতে লাভটা কি হবে, লক্ষ কোটি কামাই শুধু কামিয়েই যাচ্ছে, খরচ করার দিকে মন নাই। শিবানন্দ সেন এখন দৃষ্টান্ত দিলে তো ঘুরিয়ে থাকছে না, সামনে কাছে দেখছে এখনই হচ্ছিল কথা কি আমার একটু কেমন লাগলো, মহারাজ আপনাকে জেড 90 বলেন, আপনার দাবি আছে খারাপ লাগার কি আছে, ও তো হেসে খারাপ লাগতো, বলতে সঙ্গে বের করে যাচ্ছে যে মহারাজ নেই, আপনাদের মনে হয় দিলাম, তা তো দিল না। বারবার খোঁচাতে 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 তবে কি একটু মনে হয়, বারবার খোঁচাতে, এটা তো সবচেয়ে কাজ। লোকে শত্রু ভাবতে পারে, কিন্তু সাধু তার মঙ্গল চায়, তার অজ্ঞতা তো সে বলবে, তাই না? তার অজ্ঞতা তো সে জানে না, বুঝে না বলে, তাই সাধু তাকে ছাড়বে কেন? সাধু তো তার মঙ্গল চায়। বিষয়ের লালসাতে আমরা কি করতে পারি, বিষয়ের লালসাতে কি হবে, একবার ভাবি কি আমরা? ভাবি কি কথা মনে আসছিল? দেখুন, শিবানন্দ সেন ধনীমানী ব্যক্তি, জমিদার, রাজা ছিলেন না, ভক্ত ধনী ছিলেন, ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিলেন, এরকম রাজা ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিলেন শিবানন্দ সেন, মহাপ্রভুর প্রিয় ভক্ত। মহাপ্রভু যা বলতেন একবার শুনতেন, বুদ্ধিমন্ত খান। মহাপ্রভু বিয়ে সমস্ত কথা, কি দরকার পড়ে যে একটা লোকের বিয়েতে খরচা করবে, এটা হয় কখন? বলে পণ্ডিতের বিয়ে যত খরচা আমি করব, তাই পণ্ডিত তো তখন এমন কিছু প্রচার হয়নি তার, কি তার সম্বন্ধে যে তার সাথে কেউ না, পণ্ডিতের বিয়ে একটা সাধারণ বামনার ছেলের বিয়ের মতো হবে, রাজার ছেলে আমি সব খরচ করছি, তাই রে ভাবু। শিবানন্দ সেনের উপরে মহাপ্রভুর দাবি কি দাবি, আমার ভক্তদের তুমি প্রতি বছর পালন করে নিয়ে আসবে। 200 প্রায় ভক্ত যায় প্রতি বছর, 2 মাস পর্যন্ত, একবার যেতে 1 মাস, আসতে 1 মাস, তাদের থাকা খাওয়া করার সমস্ত দায়িত্ব চিন্তা করতে হবে। হ্যাঁ, আর পদ থেকে সবকিছু দায়িত্ব নিয়ে এত কিছু করে 200 লোকের খাওয়ার ব্যবস্থা নিজের খরচে, মানে আমরা তো এখন চাঁদা উঠিয়ে নিয়ে তারপরে খাওয়াই না, নিজের খরচে প্রায় 200 লোককে নিয়ে যান 1 মাস যেতে
1 মাস আসবে, 2 মাস, 2 মাস 200 লোককে খাওয়াতে তার খরচ কত হবে? মহাপ্রভু বলেছেন আমার ভক্তদের তুমি নিয়ে আসবে, মানে আর্থিক প্লাস কাজ সব কিছুই। এগুলো ভালো। একবার শিবানন্দ সেন যাচ্ছেন, সেই বেলাতে অদ্বৈত আচার্য নিত্যানন্দ প্রভু অনেকেই যাচ্ছেন। শিবানন্দ সেনের বাড়িতে একটা কুকুর বাস করতো, সেই কুকুরটাও সেবা যাচ্ছে। তখন শিবানন্দ সেনের 3টা পুত্র হয়েছে, 3 পুত্রে শিবানন্দ সেনের, তারা ছোট পুত্রটার বয়স হলো 7 বছর। সেই সময় শিবানন্দ সেন যাচ্ছেন, পত্নী আছে, মানে অন্যান্য যারা বৈষ্ণব গিয়েছেন, অদ্বৈত আচার্য শিবাস পণ্ডিত আদি সপত্নী সেবা, হ্যাঁ, ওখানে বলতেন না। সপত্নী, তারা সপত্নী গিয়েছেন, তাদের বাচ্চা কাচ্চা সব গিয়েছেন সেবা। শিবানন্দ সেন তো আদরপূর্বক সেবা করে যাচ্ছেন। উড়িষ্যা দেশে একদিন কি ঘটেছে, ওই কি বলে ওটাকে, রাস্তায় যে ট্যাক্স না, টোল ট্যাক্স দিতে হয়। যেমন যাত্রী যাতায়াত করলে পরে তাদের উপর কর বসায়। এই টোল ট্যাক্সের দাবি মেটাতে মেটাতে তার অনেক সময় লেগে গেছে। যত লোক মানে 1 টাকা দিতে হবে, সে তাদের জন্য দর কষাকষি করতে করতে সময় লেগে গেছে। এদিকে না ঘরের ব্যবস্থা করতে পেরেছে, না খাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। আর নিত্যানন্দ প্রভু একের পর এক রেগে যাচ্ছে। রেগে গিয়ে কি বলছে, শিবায়ের 3 পুত্র মরে যাক, শিবায়ের 3 পুত্র মরুক, এখন পর্যন্ত আমাকে ঘর দিল না, খেতে দিল না, আমি ভুগে আছি, ঘর দেয়নি, আমার খাবার পর্যন্ত দিল না, 3টা পুত্র মরে যাক। আর ওই গিন্নি শুনে তো চোখের জলে ফাটছে যে গোসাই এরকম অভিশাপ দিল, তাহলে কেমন হবে। এদিকে শিবানন্দ সেন কিছু ব্যবস্থা করে যখন আসছেন, তো ওর পত্নীকে দেখে তো বলছে যে গোসাই লেগে গেছে, তাদের ঘর পায়নি, খাবার পায়নি, এই জন্য রেগে গেছে। ওই অবস্থায় শিবানন্দ সেন নিত্যানন্দ প্রভুর কাছে গিয়ে প্রণাম করেছে। যখনই প্রণাম করেছে, আর নিত্যানন্দ প্রভু উঠে তাকে একের পর এক লাথি মারা শুরু করে দিলেন। আমরা কি সেবা করবো কেউ? এত কষ্ট করলাম, তারপরে আবার এরকম উল্টা ফল। এত কষ্ট করছি, একের পর এক সেবা করে যাচ্ছি, তারপরে আবার গালাগালি করে। নিত্যানন্দ প্রভু উঠে একদম একের পর এক লাথি মারা শুরু করে। নিত্যানন্দ প্রভু লাথি খেয়ে তার মনে আনন্দ হচ্ছে, কিন্তু অন্য লোকে মনে সংশয় হচ্ছে যে লোক এত পরিশ্রম করছে, আবার তার উপরে আমরা মনে করি লাথি মারাটা মানে মানহানি, কিন্তু নিত্যানন্দ প্রভুর পদস্পর্শ পেয়ে যার আনন্দ এসে তার হৃদয়ে প্রেমের প্রকাশ হয়েছে। লাঠি খেয়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি নিত্যানন্দ প্রভু সব ব্যবস্থা হয়ে গেল, সব ব্যবস্থা হয়ে গেল, প্রসাদের ব্যবস্থা সব হয়ে গেল। নিত্যানন্দ প্রভু প্রসাদ পেয়ে যখন কুস্তিরা বসেছেন, তখন শিবানন্দ সেন গিয়ে প্রণাম করছেন যে প্রভু আজকে আপনার কৃপার অনুভব করলাম। সেবককে যে শান্তির স্মরণে যে কৃপা করেন, তখন নিত্যানন্দ প্রভু তাই আলিঙ্গন করছেন। এই যে দর্শন, এটা আমাদের কি হবে? আমরা মনে করবো যে কি এরকম ভাবে শুধু আমাদের গালাগালি করতে সারে, সাধুরা শুধু গালাগালি করে। একজন বলেছে, আমাকে নিজে মুখে বলেছে, তোমরা দেখো নাই বেবির মা, বেবির মার নাম কি? রমা। দেখেছো তাকে? রমার সঙ্গে আমার ভাব জমলো কি করে, 84-তে যখন আমরা গিয়েছিলাম, যে বছর মারা মানলো ইন্দিরা গান্ধী, 84-তে ইন্দিরা গান্ধীকে মারা। আমরা তখন যাচ্ছিলাম বোম্বে থেকে যাবো দ্বারকা, আচার্যবাদের আমি সেবক। দক্ষিণ ভারত পরীক্ষা না, বৃন্দাবন থেকে যাচ্ছি, বৃন্দাবন থেকে যাচ্ছি, তখন ইন্দিরা গান্ধীকে মারার পরে ট্রেনের গন্ডগোল হয়ে
দেশ সমস্ত দেশ জুড়ে তো হাঙ্গামা ছিল। তো যেতে পারবে কি না পারবে ট্রেন ফেল কি এরকম করে করে আমরা পৌঁছাতে, তারপরে যশোরে ফিরছি এবার সময়তে রমা করাইতে আমি কৃষ্ণ লীলামৃত কৃষ্ণ লীলাস্তব পাঠ করছি। তা তোমার অবশ্যই আমার খুব সাহায্য খুব আমাকে একটু স্পেশাল শ্রদ্ধা কয়েকদিন বলছে মহারাজ, তখন মহারাজ হয়েছে, তারপরে মহারাজ আমাদের বাড়িতে সাধুরা যেতেন, উনি আমাদের কি করবো মহারাজ হরিচন্দ্র মহারাজ পরীক্ষিত উনি গিয়েই দাদাদের দেখে এনে সে গালাগালি করবে। আমি মনে করতাম এদেরকে পয়সা দিচ্ছে, এদেরকে আমরা খেতে দিচ্ছি, সব আমাদের গালাগালি করবে, এটা হচ্ছে আমার কথা। তোমরা শুধু টাকা কামাচ্ছ, তোমাদের পরবর্তী সম্বন্ধে কোনো চিন্তা নাই। তোমরা সাধুদেরকে টাকা দিয়ে দিলে আর মনে করলে আমরা কিছু করে নিলাম, হ্যাঁ এরকম কিছু দিয়ে দিলে তোমরা মনে করলে আমরা অনেক কিছু করলাম। কি করলে তোমরা টাকা কামিয়ে গেলে এই তো কাজ তোমাদের। তোমরা মাঝেরাই বলছি আমাদের থেকে টাকা নিয়ে যাবে, আমাদের এখানে খাবে, আমাদের থেকে গালাগালি করবে, তখন বুঝতে পারি না। কিন্তু যখন বিনাম মন্ত্র দীক্ষায় সাধু সঙ্গ করতে থাকলাম তখন বুঝলাম ভুল করেছে। তখন যদি গুরুপাদ পদ্মা আশ্রয় নিতাম তাহলে হয়তো কিছুটা আরো বেশি মঙ্গল লাভ হতো, আর কিছুটা অনুভব জ্ঞান। তো সেই জন্য শিবানন্দ সেন নিত্যানন্দ প্রভুর প্রহার পেয়ে সামনে নমস্কার হবে কেন, আমার গালাগালি শুনতে হবে তো কি হয়েছে, এই পাশে বসে রাখি পানা টান পা। আচ্ছা তাহলে তো একটু অসুবিধা হবে, আপনাকে গালাগালি না করলে আমার মনে শান্তি হয়। আপনাকে গালাগালি করলেই আমি মনে আমার শান্তি হয়, সেটা আপনি চান তো? হ্যাঁ, আপনাকে যদি গালাগালি করতে পারি তাহলে আমার তৃপ্তি বোধ হয়। আমার তৃপ্তিটা তার গালাগালি করতে ভালো লাগছে, সেই কাহিনী করছে না। শিবানন্দ সেন ধনীমানী ব্যক্তি, মহাপ্রভু তাকে সেবা দিয়েছেন যে তুমি প্রতি বছর আমার ভক্ত তিনি প্রতি বছর প্রায় 200 ভক্ত যাতায়াত করেন। 200 ভক্তকে এক মাস যেতে লাগে, এক মাস আসতে লাগে, তাদের খাওয়া খরচা থাকা সব কিছু দেয় শিবানন্দ সেন মহাপ্রভু আদেশে। তো পয়সা ছিল, খরচ করেছে। আর সকলকে তো বলেন নাই, কাকে বলেছেন খরচ করেছে। নিত্যানন্দ প্রভুর প্রহার পেয়ে তিনি আনন্দিত, সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ঘর দর সব ব্যবস্থা হয়ে গেল। তারপরে নিত্যানন্দ প্রভুর কাছে যখন প্রণাম করেছেন, প্রণাম করে বললেন যে প্রভু এই যে আপনার দর্শন কৃপা আজকে আমি অনুভব করলাম, আপনি ক্রোধ করে যে আমাকে কৃপা করলেন। নিত্যানন্দ প্রভুর একটা গাড়ি আর সে আরো আনন্দিত। নিত্যানন্দ প্রভুর স্পর্শ পেয়ে তো সর্বার্থ সিদ্ধি। যখন পদ স্পর্শ পেয়েছেন তখনই তো বুঝতে পেরেছেন আমার মঙ্গল। শিবানন্দ সেনের মধ্যে 3 পুত্র মরুক শিবায় এখনো আইলো, বুকে মরে গেল আমার বাসা না যাওয়ায়, মানে আমাদের ক্ষুধায় মরে যাচ্ছে, বাসা পর্যন্ত সে দিল না। 3 পুত্র মরে যাক আগে। যখন ওর পত্নী কান্নাকাটি করছে ছেলে মরবে বলে, বলছে মরুক, ছেলে মরছে মরুক না, তো এত চিন্তা কেন, মরুক ছেলে, ওদিকে তার আসক্তি না। সেই শিবানন্দ সেনের 3 ছেলে মহা উত্তম থাকলো। এক ছেলের নাম কর্ণপুর, যার নাম পরমানন্দপুরী, এই পরমানন্দ দাস, সে হলো কবি কর্ণপুর, অনেকগুলো গ্রন্থ লিখেছে। গৌরবানন্দের দীপিকা তার লেখা, আনন্দ বৃন্দাবন চম্পু বলে একটা তার লেখা, তারপরে চৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটক তার লেখা,
চৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটক আছে, এটা তার লেখা। মহাপ্রভু লীলা সম্বন্ধে তিনি অনেক। কথাটা হলো কি, ধন থাকলেই তো হবে না, ধনের কাজে লাগাতে হবে। ওই ভক্ত যদি হয় তাহলে মুক্তি তার পিছনে পিছনে চলে। মুক্তি কি হবে? ভগবত সেবায় যে প্রীতি, যে আনন্দ, মুক্তিতে কি করবে? সেই জন্য এই কাশী আমরা যে গেলাম আজকে, বারাণসী বা কাশী, সেখানে যারা বাস করে, সেখানে বাস করে ওই হর শিব ঠাকুর তাদেরকে আরো উৎসাহ দেন, নাচেন ভক্ত গৌরাঙ্গ বলি। ধৈর্যটি মানে শিব ঠাকুর, দিনাঙ্কর মানে শিব ঠাকুর, যিনি গৌর বলে নৃত্য করেন এই ওই কাশীবাসে থাকেন। তিনি নিজদলে গৌর ভক্তি কাছে সহস্র বর্ষ কাশীতে বসি, লবে যে মুক্তি জ্ঞানীতে নেশি, তাহা তো তাই চরণে ঠেলি, নাচেন ভক্ত গৌরাঙ্গ চরণ ঠেলে, মুক্তির দরকার নেই। কারণ যেখানে ভগবত সেবার উৎকর্ষতা, ভগবত সেবার ঔজ্জ্বল্য, যেখানে ভগবত সেবার মাধুর্য রয়েছে, সেখানে মুক্তি দিয়ে কি হবে? আপনারা মুক্তি বা সেবা সম্পর্কে এখন কিছুই বুঝতে পারবেন না, শুধু শুনে যেতে হবে। বহুদিন শুনতে শুনতে অনেক জন্ম ধরে কম আমরা এক শ্লোক বলি না, যাবৎ পাপুস্তু হিরণ যাবৎ পাপুস্তু মলিনং হৃদয়ং তাবদবহি ন সৎশাস্ত্রে সত্য বুদ্ধিস্যাৎ সদ্গুরু কথা। যতদিন পর্যন্ত চিত্ত পাপের দ্বারা মলিন থাকবে, ততদিন পর্যন্ত সাধুকে সাধু বলে জ্ঞান করতে পারবে না। আর সৎশাস্ত্র, সৎশাস্ত্র মানে ভক্তি শাস্ত্র, ভক্তি শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা আসবে না। অন্যান্য জ্ঞান কর্মের শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা থাকবে, সেই সব পূজা পদ্ধতি শিখবে, কিন্তু ভক্তির দিকে নজর আসবে না। অনেক জন্ম জড়িত পুণ্যরাশি ফলন মোহ, অনেক অনেক দিন যদি সাধু সঙ্গ করার সুযোগ পায়, তাহলে সেই সাধু সঙ্গের ফলে কি হবে? সৎসঙ্গা শাস্ত্র শ্রবণা দেব প্রেমাদি যায়। সৎসঙ্গে বসে দেবা, সাধু কথা শুনতে থাকবে। সাধু কথা মানে একমাত্র ভগবত সেবার কথাই, না সেখানে জ্ঞানের আবরণ থাকবে, না সেখানে কর্মের কসকসি থাকবে, না যোগের কোনো ভাব থাকবে, কোন রকমের মিশ্রণ থাকবে না, একমাত্র শুদ্ধ ভক্তির কথা। সেই কথা যখন শ্রবণ করতে থাকবে, ক্রমে ক্রমে কি হবে? প্রেম আদি জায়গাতে। প্রেম আদি বলতে প্রথমে শ্রদ্ধা হবে, শ্রদ্ধার পরে গিয়ে সাধু সঙ্গে হবে, সাধু সঙ্গে ভজন ক্রিয়া করবে, অনর্থ যাবে, তারপরে হবে রুচি, আসক্তি, ভাব, তারপরে প্রেম। এতগুলো স্তর পার করে যেতে হবে। প্রেম আদি জায়গাতে মানে প্রেম উৎপন্ন হতে গেলে এতগুলো পার করে তারপরে যেতে হবে। কিন্তু ভক্ত যদি সত্যি সত্যি শরণাগত হতে পারে, শরণাগতের গুণগুলা যদি হৃদয়ে আনতে পারে, তাহলে বেশি সময় লাগবে, খুব বেশি সময় লাগবে না। কিন্তু বিষয়াসক্ত জীব বিষয়তে মগ্ন থাকার জন্য হরিদাস ঠাকুর বলছেন, বিষয় জঞ্জাল, স্ত্রী পুত্র মায়াজাল, এইসব কাজ ভুলে যায়। এসব জঞ্জাল, স্ত্রী পুত্র মায়াজাল, এসব কাল, এসব জঞ্জাল, এসব জঞ্জালের কথা বলছেন হরিদাস ঠাকুর। কিন্তু আমরা তাকে মনে করি আমাদের
হৃদয়ে অন্তরে, কিন্তু হৃদয়ের অন্তরে যতই ভাবি না কেন কতদিন পর্যন্ত, যতদিন দেহ থাকে, যতদিন শ্বাস প্রশ্বাস থাকে, আমরা এসব তখন ভাবতে পারি, কিন্তু বিষয়ে থাকিতে প্রভু খ্রিস্টের, বিষয় থাকিতে কৃষ্ণের মন কবু নয়, বিষয়ের যুগে কৃষ্ণ জানিও নিশ্চয়। শ্রীপুত্র মায়াজাল এসব কার হরিদাস ঠাকুর বলছে, যেদিন মনটা এইভাবে তৈরি হবে সেদিন ভাবতে পারবেন, আজকে পারবেন না। কারণ ওর প্রতি মোহ আসক্তি থাকার জন্য ভাবতে পারবেন না। কিন্তু যদি অনেক অনেক দিন সাধু সঙ্গ করে হরি কথা শুনে চিত্তে যদি পরিবর্তন হয়, তখন দেখবেন সব থাকবে, ধন আছে, অর্থ আছে, বিষয় লালন সব আছে, কিন্তু ওর প্রতি মোহ থাকে। এই নির্মোহ হওয়ার জন্যই চেষ্টা। আপনার ধন আছে, পূর্বকর্ম বসে ধন পেয়েছে, দোষ কি আছে? মহারাজ প্রতাপ রুদ্র কিন্তু রাজা, কিন্তু রাজা তার রাজত্বে কি ধর্মের হানি কম হচ্ছিল? ওটাই না, তিনি নিজে একজন মহান ভক্ত, তো দোষটা কি আছে? শিবানন্দ সেনের দৃষ্টান্ত আমাদের কাছে আসে। শিবানন্দ সেন এত ধনী ব্যক্তি ছিলেন, মহাপ্রভু তাকে আদেশ করেছেন যে আমার ভক্তদের তুমি পালন করে নিয়ে আসো। কত আনন্দ! মহাপ্রভুর আদেশ পেয়ে প্রতি বৎসর ততদিন যাতায়াত করেছেন, প্রায় 200 যাত্রীকে নিয়ে যেতেন, তাদের খাওয়া পড়া থাকা সমস্ত ব্যবস্থা করে দিতেন, যাওয়ার সময় আসার সময়। 200 লোকের 1 মাস যেতে, 1 মাস আসতে, আর 2 মাস 4 মাস সেখানে থাকতেন, 6 মাস। দেখুন আরেকটা কথা, মহাপ্রভুর ভক্তগণ 1 মাস যেতে, 1 মাস আসতে, আর 4 মাস সেখানে থাকতেন, 6 মাস। আর যে 6 মাস বাঁচতো, শুধু কবে পুরী ধাম যাবো এই চিন্তা, এই লোভে, এই লোভে। আর এই লোভে তার অর্থ উপার্জন করতে, এই লোভে তার অর্থ সঞ্চয় করতো। সহধর্মীয়গুলো সেরকম ছিল, সকলেই তারা ভক্তিমতী, তারা ভক্ত পার্শ্বদ, সকলেই পূর্বকালের তারা এক একজন লীলা সঙ্গী। যে কথাটা কান কাটছিল, যদি 24 ঘন্টায় মানে আমাদের কি সংকীর্তন চলতে থাকে, মায়া কি করে? সেই যে ভক্তগণ, তারা তো সংকীর্তনের মধ্যে কান কাটিয়েছে, মহাপুরুষ স্মরণে কান কাটিয়েছে। 1 মাস যেতে, 1 মাস আসতে, আর 4 মাস সেখানে থাকতে। তাইলে 2 মাস আর 4 মাস, 6 মাস সংসারের কাজ করবো, কিছু নাই, সংসার বন্ধ। আবার এসে কাজ করবো করতেন 6 মাস, মানে শুধু দিন গুনতে থাকতেন যে আবার কবে মহাপ্রভুর কাছে যাবো, তার দর্শন। এইভাবে কাজ করে টাকা জমাতেন, আর ওখানে গিয়ে খরচ। এইটা তাদের দিনচর্যা ছিল। কিন্তু আমরা সেটাকে গ্রহণ করতে পারি না। কেন পারি না? আমরা পারলে এমন কিছু দোষ ঘটবে না, আমরা পারি না কেন? মোহ আমাদের সেটা করতে চায় না। মায়াদেবী আমাদেরকে এই 2টা বস্তু দিয়ে এমন মোহিত করে দিয়েছে যে আমরা ছাড়তে পারি না। কিন্তু যেদিন ছেড়ে চিন্তা করব, সেদিন দেখবো আনন্দের উৎসব কোথায়, সেদিন দেখবো আনন্দের উৎসব কোথায়। সেই বারাণসীতে, এই যে বারাণসী মানে এখানে হরিহর গঙ্গা সরস্বতী জয় সঙ্গমজ্জন, হরিহর ক্ষেত্র জয় শ্রীহংস বাবা, অলকানন্দার তীরে মহাবারাণসী, ওই অঞ্চলটাই। ওখানে আগে নদী, গঙ্গা নদী প্রবাহিত ছিল, গঙ্গা নদী প্রবাহিত ছিল ওই দিক দিয়ে, আস্তে আস্তে ঘুরে ঘুরে এই দিকে এসছে। তো বলছেন মহাবারাণসী, ওখানে কাশীবাস আছে, সেখানে যারা বাস করেন, বাস করে যারা হরিভজন করেন, তাদের কি হয়? সকলেই ভগবত সেবা পান। নির্জান সময় এখানে জীব কানে গৌর বলি তারেন শিব। যেসব জীবগণ ওখানে বসে প্রাণ ত্যাগ করে, শিব ঠাকুর তাদের কানের কাছে গিয়ে
গৌর সুন্দরের নাম উচ্চারণ করে দেয়। মৃত্যুর সময় তো আমাদের এই বলা হয় না, কানে হরিনাম শোনাও, শিব ঠাকুরকে তাদের কানে শোনায়। এই মর্মে কে বুঝবে? ওই ব্যাস কাশি আছে, বসে শাস্ত্র রচনা করছে, আর ওর মধ্যে কাশিতে বললে পরে মুক্তি পাবে এই কথাটা তখন শুনেছে। বলে তাহলে এখানে বললে কি হবে? এখানে বললে বারবার বলার পরে এখানে বলে গাধা হবে, রেগে গিয়ে বলে গাধা হবে, আর সেই গাছটাই পাই সেখানে। ব্যাস কাশিতে মুক্তি হবে না, কিন্তু শাস্ত্রে বর্ণনা আছে ব্যাস কাশিতে যদি মারা যায় সেখানে মুক্তি হবে। এখানে বলছে যে সহস্র বর্ষ যদি কাশিতে বাস করে তারপরে জ্ঞান লাভ করলে মুক্তি হতে পারে। কিন্তু গৌরধাম মহাবারাণসী কাশীবাগ, সেখানে বাস করলে পরে মৃত্যু হলে পরে তার মুক্তির চিন্তা করতে হয় না, কারণ সেখানে শিব ঠাকুর গিয়ে তার মুক্তির ব্যবস্থা করতে হয়। কানে বলে হরিনাম করে গৌর সুন্দরের নাম শুনিয়ে দেয়, গৌর নাম শুনিয়ে দিলেই তার মুক্তি। মহাবারাণসী ধাম হয়, জীবের মরণে নাই কিছু হয়। এত বলি কথা নিতাই নাছে, গৌর হরি প্রেম জীবের আছে। আমরা শুনলাম হরিহর ক্ষেত্রের গুণাবলী, আর হরিহর দুইজন এক হলেন কি করে? এই দেবতাদের সঙ্গে অসুরদের তো চিরকাল লড়াই থাকে, এ তো থাকবেই লড়াই। এক সময় অসুরেরা উৎপাত করছে, তো ভগবান বিষ্ণুর কাছে গিয়েছেন যে এদের উৎপাত থেকে কি করে বাঁচা যায়, বারবার উৎপাত করতে থাকে। বলে এক বুদ্ধি কর, ওদের সঙ্গে বসে পরামর্শ কর যে সমুদ্র মন্থন করলে পরে খুব ভালো ভালো জিনিস শুনবে, ওদের বুঝাবে, কারণ অল্পেতে তারা বুঝে ভালোটা শুনলেই তারা তোমাদের সঙ্গে সাথ দেবে, সাথ দেবে। আর তোমরা সমুদ্র মন্থনের ব্যবস্থা করে, সমুদ্র মন্থন থেকে তো ভালো ভালো বস্তু উঠবে, সব তোমাদের তোমাদের। আর তারা ভালো বস্তু নিতে পারবে না, কিন্তু তাদের ভাগ্য তো ভালো না। তো সেখানে ব্যবস্থা হলো কি? সমুদ্র মন্থন। সমুদ্র মন্থনে আনলেন মন্দর পর্বত, আর মন্থনের রজ্জু বানালেন কাকে? পাতালে বসে কে? বাসুক। বাসুকে নিয়ে আসলেন। আর অসুরদের তাদের তো বুদ্ধি কি, তার অভিমানী, বলে কে পাশা ধরবে, কে মুখ ধরবে। বলে আমরা তোমার পাশা ধরতে যাবো না, আমরা মুখের কাছে থাকবো। বলে ঠিক আছে, তাই হবে। বাস যখন মন্থন শুরু করলো, পর্বত এলে, পর্বত আনারও প্রসঙ্গ আছে। পর্বত অত বড় পর্বতে আনবে, গরুর পিঠে এনে দিল। কারণ পর্বত যখনই সমুদ্রের অংশে ডুবে যাচ্ছে, ভগবান কচ্ছপ মূর্তি ধারণ করে তাকে উঠিয়ে রাখবে। তারপরে এখন বাসুকে আসবে কি করে? গরুর সামনে থাকলে তো বাসুকে আসতে পারে না, তো গরুকে ভগবান ইশারা করলে দিতাম এখান থেকে দূরে চলে যাবে। দূরে চলে গেলেন গরুর, বাসুকে আসবো। এখন বাসুকি হবে রজ্জু, বাসুকে রজ্জু বানাচ্ছে, আর দুই ধরে পাল্লা হলো কে মুখ ধরবে, কেউ লেজ ধরবে। পশুরা বলছে আমরা তো লেজে লেজ যাবো না, আমরা পিছনে, আমরা যেন আমরা সামনে থাকি। সেটা বলে হাঁটাই তো, হ্যাঁ সেইটাই দরকার। যেমন কৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কার পক্ষ নেবে, মানে কার পক্ষে থাকবে? দুর্যোধন ভাবছে, বুদ্ধি দিয়েছে ইনাম আমার, মানে ওকে যদি তোমার পক্ষে নিতে পারো তাহলে তোমার জয়। কৃষ্ণ তো জানেন কি করে ওকে থামাতে হবে। আসন দুইটা দুই রকম রেখেছে, পায়ের দিকে রেখেছেন একটা পুরানো আসন, আর মাথার দিকে রেখেছেন একটা খুব উত্তম আসন রেখেছেন। দুর্যোধন বোধ আগে গেছে, দুর্যোধন আগে গিয়ে দেখছে বলরামের যুক্তিতে, দুর্যোধন আগে গিয়েছে, গিয়ে দেখছে তা আমি কেন ভাঙ্গা চড়ে বসতে যাবো, আমি কি ছোট লোক নাই, ভাড়াটাই বসছে। আর অর্জুন
চরণের পাশে বসেছে ভাঙ্গাটায়। মানে ঘুমের থেকে ওঠার পরে যাকে প্রথম দেখবেন তার সঙ্গে সে যোগদান করবে, তার সঙ্গে থাকবে। এদিকে যখন লোক ঘুমের থেকে উঠে কি পেছন করে তাকায় না সামনে তাকায়, সামনে অর্জুন রয়েছে আর পেছনে রয়েছে দুর্যোধন। কারণ দুর্যোধনের অভিমান আমিও তো এই আসনে বলবো না, অভিমানের জন্য তার ক্ষতি হলো যে কৃষ্ণকে পেল না। পাবে কি করে? অভিমানী যারা তারা পায় না। ঠিক সেই রকম এই সমুদ্র মন্থনের সময়তে পশুরা বললো কি আমরা মুখে ঢুকতে, ঠিক তাই হবে। মন্থন শুরু করলো, 2-4 বার টান মারার পরেই আর বাসুকিতে একদম মানে 2-1 অসুর আর দেবতার কেউ কম শক্তিশালী নাকি? আর একটা পর্বতকে নাড়ানো, ধরে যখন টান বেড়েছে বাসুকি একদম লম্বা হয়ে যাচ্ছে, আর মানে স্থির থাকতে পারছে না। তার মুখে থেকে তখন একদম গরম বিষ বেরিয়ে আসছে, আর বিষেতে সমুদ্র ত্রিভুবন তাপিত হয়ে যাচ্ছে। উপায় কি হবে? শিবের শরণাগত হলো, শিব অঞ্জলি ভরে সে বিষ পান করে নিলেন। তিনি নাম হলেন নীলকণ্ঠ শিব। আর তার পান করার সময় আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে যা কিছু পড়েছিল এই বিষধর প্রাণীরা তারা গ্রহণ করেছে। সর্প, এই মানে পিছা, পিঁপড়া আদি এরা যা একটু পেয়েছিল এদের বিষ হয়েছে। এই কথাটা আসলো কেন? অভিমান থাকলে পারে না। এখানে গৌর সুন্দরের নাম শিব ঠাকুর শোনাচ্ছে তাদেরকে, যারা এখানে অভিমান শূন্য হয়ে ভজন করে। শিব ঠাকুর তাদেরকে তাদের কানে গৌর মন্ত্র, গৌর সুন্দরের নাম শুনিয়ে তাদের মুক্তি করে দেয়। এইভাবে গেল হরিহর। হরিহর ক্ষেত্রে প্রসঙ্গটা আনছিলাম ওই মানে সমুদ্র মন্থনের ব্যাপার। তারপরে যখন বিষ পান করে নিলেন শিব ঠাকুর, তারপরে তার বিষ উঠবে না, মন্থন শুরু হলো। এক একটা উঠলো, এক একজন দেবতারা নিলেন, পশুরা নিলেন। শেষে গিয়ে উঠছে অমৃত কুম্ভ। এখন অমৃত কুম্ভ যখন উঠেছে তখন সেই ধন্বন্তরী অসুররা বলছে আমরা নেব, দেবতারা বলছে আমরা। এবং দুই দলে পাল্লাপাল্লি করতে করতে অসুরদের হাত থেকে মানে ধন্বন্তরীর হাত থেকে অসুররা ছিনিয়ে নিয়েছে। বিষ্ণু শুধু ইশারা করে ওদেরকে থামিয়ে দিচ্ছেন, চিন্তা করেন। এখন দেবতারা তো বিষাদগ্রস্ত হয়ে গেলেন, অমৃত দেবসুরা খেয়ে নেয়, আমরা তো অমর হয়ে যাবে, আর ওদের একটা শক্তি আমরা তো কোনোদিন বাঁচতে পারবো না, আমাদের মেরেই ফেলবে। তখন অসুরদের চালনা করার জন্য ভগবান কৃষ্ণের মোহিনী মূর্তি ধারণ করেন, স্ত্রী মূর্তি। বিষ্ণু স্ত্রী মূর্তি ধারণ করলেন, মোহিনী ধারণ করে অসুরদের সামনে এমন কলা কৌশল করে নৃত্য শুরু করলেন, অসুররা মোহিত হয়ে গেল। তখন মোহিত হয়ে গিয়ে তারাই বলছে যে হে সুন্দরী, তোমার কাছে আমরা একটা প্রার্থনা করি। কি প্রার্থনা? তুমি নিশ্চয়ই আমাদেরকে ধোঁকা দেবে না, বঞ্চনা করবে না। না, কেন বঞ্চনা করবো? আমি সব কীর্তি করবো। তাইলে এই যে আমাদের দুই ভাই মানে দুইজনে তো কশ্যপ তলয়, দুইজনে তো কাশ্যপ। অসুরেরাও কশ্যপ ঋষির পুত্র আর দেবতারাও কশ্যপ ঋষির পুত্র। তো দুইজনে আমরা কাশ্যপ, দুইজনেই কিন্তু স্বীকারই করছে, অযোধ্যা বলছে আমরা দুই ভাই। আমাদের মধ্যে ঝগড়া হচ্ছে কি দিয়ে? অমৃত নিয়ে। এটা তুমি আমাদের দুই ভাগে ভাগ করে দাও। কি বলে কি নাম? মোহিনী মূর্তি। তিনি বলছে আমি যা করবো কিন্তু বাধা দিতে পারবো না।
ওরা বলছে হ্যাঁ তুমি তো কখনো বিপরীত কিছু করতে পারো না, সেই জন্য তুমি যা করতে ভালোই করবে, আমরা ছেড়ে দিই। ভীষণ প্রসন্ন, হ্যাঁ ভীষণ প্রসন্ন। ওদের তাকে তৈরি করছে। অসুরদের বুদ্ধিটা কোথায় থাকে? গিয়ে ভোগেতে থাকে। আর এই যে মোহিনী মুখ ধারণ করেছে, স্ত্রী মূর্তি মোহিত করে দেয়, ওরা তো সেটা বুঝতে পারে না। আর বুঝবে কি করে? ওদের বুদ্ধির কত এই কাজ করবে। তো দুই দলকে একদম স্নান করে পবিত্র হয়ে সমস্ত কিছু মন্ত্র জপ, গুরু মন্ত্র জপ টপ করে গিয়ে পান করতে হবে। এমনি সুদের দিয়ে দাও তাহলে করতে হবে না। একদম দুই দলকে ভালো পবিত্র করে বস্ত্র, সুন্দর নতুন বস্ত্র পরিয়ে বসিয়ে দিয়েছে। আর মোহিনী দেবী কি করছেন? নৃত্য করছেন, হাতে কলসটা নিয়ে এত সুন্দর নৃত্য করছে, ওরা তো তাকিয়ে আছে, কৌশল করে দেবতাদের দিচ্ছে। ইতিমধ্যে ওখানে চন্দ্র সূর্য দুই দিনে বুঝলো যে কি ব্যাপার, তো দেবী তো ছলনা করছে। ওরা গিয়ে পশুদের মধ্যে চুপ করে বসে গেছে। দেবতাদের মধ্যে দুইজন, না ভুল বলছি, রাহু কেতু, দুই অসুর গিয়ে দেবতাদের মধ্যে বসে গেছে। রাহু আর কেতু দুই অসুর দেবতাদের মধ্যে বসেছে। এখন দেবী তো কৌশল করে, ওরা তো চাইতেও পারছে না, তো কারণ কথা বলতে পারবে না, তো বন্ধ হয়ে যেত সব আগে থেকে, কানুনি বন্ধ। রাহু আর কেতু মাঝখানে বসেছে। সূর্য চন্দ্র মোহিনীকে ইশারা করে বললেন এরা কিন্তু অসুর। ইতিমধ্যে তাদের কথা পড়ে গেছে। ইতিমধ্যে তাদের পথে পড়ে গেছে। আর তারা কি করেছে? সেটাকে মুখে লাগিয়ে দিয়েছে, কিন্তু গলার নিচে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে চক্র দিয়ে তাদের মুন্ড ছেদন করে দিলেন। সে রাহু কেতু হইলাম আমাদের চন্দ্রগ্রহণ সূর্যগ্রহণ হিসাবে বলে না, রাহু আর কেতু কখন গিয়ে বলে সেটা সূর্যগ্রহণ চন্দ্রগ্রহণ হয়। তারা কি লাস্ট পর্যন্ত ওই হরিহর ক্ষেত্রের কথা। এইভাবে অমৃত বন্টন হয়ে গেল, দেবতাদের জয় হয়ে গেল। তো তারপরে আবার যুদ্ধ হয়। অমৃত বন্টন হচ্ছে যখন অসুর দেবতাদের সব বন্টন হয়ে গেল আর নাই, ওরা তখন কি করবে? তখন যুদ্ধ করবে। যুদ্ধেতে খুব ক্ষয়ক্ষতি হলো। সেখানে যত অসুর মরে যায়, ওই শুক্রাচার্য সঞ্জীবনী মন্ত্র জানেন, সকলকে বাঁচিয়ে দেয়। আর দেবতারা তো অমৃত খেয়ে নিতে, তারা তো মরবেই না। এইভাবে যুদ্ধ অনেক চললো। তারপরে শুক্রাচার্য তাদেরকে অসুরদেরকে থামিয়ে বললেন এই তোমরা এখন পারবে, তোমরা তপস্যা করে আরাধনা যজ্ঞ করবেন। গুরু কৃপায় যজ্ঞ করলেন, এমন শক্তি লাভ করলেন যজ্ঞ থেকে, দেবতাদের হারিয়ে একদম হারিয়ে দিলেন। এইভাবে চলছে। মোহিনী মূর্তি, এত সুন্দর মূর্তি হয়েছে, দেবতারা মোহিত হয়ে গেল, অসুররা মোহিত হয়ে গেল। তো শিব ঠাকুর একদিন ভাবছে যে প্রভু এরকম মোহিনী মূর্তি ধারণ করছে, আমি একটু শিব ঠাকুর নিজের বাহন গ্রীষ্মে চড়ে এসেছেন ঠাকুরের কাছে, এসে বলছেন ঠাকুর, সেখানে পার্বতী দেবীও আছেন, ঠাকুর আমার একটু ইচ্ছা হয়েছে যে আপনি যে মোহিনী মূর্তি ধারণ করে দেবতাদের অসুরদের যে বন্টন করেছিলেন, আমি সেই রূপটা, তাই নাকি? তোমার এরকম ইচ্ছা হলো, ঠিক আছে। শিব ঠাকুরের পাশে তো পার্বতী দেবী বসে আছেন, দুইজনে দেখলেন। দেখতে দেখতে কি হয়েছে? মোহিনী মূর্তি, চারপাশে এমন সুন্দর পরিবেশ, আমি লোকদেরকে চিন্তা একদম উন্মত্ত করে দিলেন। শিব ঠাকুর যখন সেই মোহিনী মূর্তির সেই ভাব দর্শন করছেন, শিব ঠাকুর পাশে যে পার্বতী বসে আছেন সেদিকে ভুলে গেছেন। তিনি সেই তার অঙ্গভঙ্গি, তার মুখমণ্ডল,
তার আঙ্গিক অবয়ব দেখে দেখে তিনি আর স্থির থাকতেন, তাকে আলিঙ্গন করবার জন্য ছুটছে। মোহিনী দেবীকে আলিঙ্গন করে, আর মোহিনী দেবী কৌশল করে এই ধরবে ধরবে করে করে ত্রিভুবন ঘোরান, ঘোরাতে ঘোরাতে কি হলো, বীর্যস্খলন হলো। যেখানে যেখানে তার বীর্য পড়েছে সেখানে সব স্বর্ণখনি। ভারতবর্ষে আসাম প্রদেশে কোথায় যেন স্বর্ণখনি আছে, এরকম করে অনেক জায়গায় স্বর্ণখনি। ওই সময়তে শিব ঠাকুর যখন দেখলেন আরে কি হয়ে গেল, তার যখন একটু বুদ্ধি ফিরে আসছে তখনই ঠাকুর তাকে আলিঙ্গন দিলেন। যখন আলিঙ্গন দিলেন সেই হর আর হরি, কারণ দুজনে একাত্ম। ওই যে এটা ভগবানের লীলা, এই যে স্বর্ণখনিগুলোর কথা বলা হচ্ছে, যেখানে তার বীর্যপাত হয়েছিল সেই সব স্থানে যে স্বর্ণখনি হয়েছে, শাস্ত্রে বর্ণনা আছে। তো এই হরিহর ক্ষেত্র, এই স্থানটায় হরি আর হর দুইজনের আলিঙ্গন করলে দুইজনে যে দুইজনের প্রিয়, কেউ কাউকে ছাড়া না, এটা দেখালেন। ভক্ত আর ভগবান, ভক্তকে নিয়ে ভগবান, ভগবানকে নিয়ে ভক্ত। ভক্ত ভগবানের লীলা দর্শনের অধিকারী, আর ভগবান তার লীলাতে তার ভক্তগণকে নিয়ে তিনি মেতে আসেন। এই স্থানটা হলো হরিহর ক্ষেত্র। হরিহর ক্ষেত্রের থেকে আমরা সুবর্ণ বিহারে গেলাম, মাঝখানে আমরা আম্রভট্ট একটা মহাপ্রভু লীলা গান শুনছিলাম, আমঘাটা। সেই আমঘাটাতে আমের কথা সে সময় শুনেছি। গ্রীষ্মকালের দিন, আমের দিন তো খুব পরাভূত থাকে। কীর্তন করতে করতে যখন গিয়েছেন সেখানে সকলকে আম খাওয়ান, তার থেকে নাম হলো আম্রভট্ট। কিন্তু পরবর্তীকালে সেটা মানে কি বলে অপভ্রংশ হয়ে আমঘাটা হয়েছে। এখনো সে নামটা আছে, আমঘাটা নাম। এই যে নবদ্বীপ আমরা যত কিছু দেখছি সব সারিস তীর্থ, মহাপ্রভুর চরণ স্পর্শ সব জায়গায় করেছে। তিনি তো সব জায়গায় ভ্রমণ করেছেন কীর্তন স্থলে। কীর্তন করবার সময় তিনি সব জায়গায় ভ্রমণ করেছেন। কীর্তন করেছেন কয়েক বছর, বেশি না, 3-4 বছর, 2-3 বছর কীর্তন করেছেন, সমস্ত নবদ্বীপ ভ্রমণ করেছেন। ওই ভক্তিবলী ঠাকুর তার গদ্রুম ভজন উপদেশে কীর্তন করেছেন না, চল গৌরবনম নব খণ্ডময়ম পঠ গৌর হরেশ্বরী তারি মুদাম লুঠ গৌর পদাঙ্কিত গানগত টম। গৌরব সুন্দরের পদচিহ্ন, পদস্পর্শ যেসব স্থান হয়েছে, গঙ্গার তট আদি, তার ধুলি মাখ লুঠ কর। লুঠ গৌর পদাঙ্কিত গানগত টম, মানে তার চরণের ধুলি আমাদের গায়ে লাগা। এই কথাটা ঠাকুর ভক্তি আমরা আমগাড়াতে গেলাম, সুবর্ণ বিহার। সুবর্ণ বিহার সুবর্ণ সেন রাজার কথা শুনেছেন অনেকে, সেদিন তো বলছিলাম কোনো প্রসঙ্গে, ওই বুদ্ধিমন্ত খানের প্রসঙ্গে। সুবর্ণ সেন রাজা তিনি হরিভক্ত, ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবের সেবা যত্ন করেন। তো নারদ গোস্বামী তো মাঝে মাঝে তার দরবারে যান। নারদ গোস্বামী দেখছেন যে তো চিরকাল কেবল বিষয় নিয়ে আছে, ভক্ত হলেও এ কেবল বিষয় চিন্তাই করে, সুতরাং কি করে বিষয় থেকে নিষ্কৃতি দেওয়া যায়। তখন সেখানে তার কাছে গৌর সুন্দর লীলার কথা বর্ণন করেছে, মানে তাকে বিষয় তো আগে বিষয়ের কথা অনেক করেছে। তুমি এরকম বিষয় অর্জন করছো, তোমার বিষয় নিয়ে আসছো, কতদিন বিষয় থাকবে, বিষয় কতদিন তুমি রাখতে পারবে? বিষয় ভোগ করার জন্য যে মূল বস্তুটা দেহ, দেহের কতদিন থাকে, সুতরাং তুমি কতদিন ভোগ করবে, এসব ছাড়ো, ছেড়ে হরিভজন করো। সেই সুবর্ণ সেন রাজাকে নারদ গোস্বামী যখন পরামর্শ দিলেন, তিনি তখন হরি আরাধনা করলেন। আরাধনা করতে করতে একদিন দেখেন কি
কৃষ্ণরূপের পরিবর্তে গৌর রূপ দর্শন করে তিনি অপূর্ব গৌর মূর্তি দর্শন করে চরণে পড়লেন। তখন গৌর সুন্দর তাকে বললেন, আমি কলিযুগে অবতীর্ণ হব, এই রূপে আমি কলিকালে লীলা করব। তখন তিনি প্রার্থনা করলেন যে প্রভু, আমি আপনার চরণে প্রার্থনা করি, আমাকে আপনার সেবায় অধিকার তথাস্তু। সেই গৌর অবতারে সেই সুবর্ণ সেন রাজা তিনি হয়েছিলেন বুদ্ধিমন্ত খান। বুদ্ধিমন্ত খান মহাপ্রভু যথেষ্ট সেবা করেছেন, বিশেষ করে তার বিয়ের যত খরচা, দ্বিতীয় বিবাহ বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর সঙ্গে সমস্ত বিবাহের খরচা তিনি দিয়েছিলেন। সে রাজপুত্রের মতো বিবাহ, মানে তার অর্থের সার্থকতা করেছিলেন। অর্থ থাকলেই হবে না বা অর্থ উপার্জন করলেই হবে না, সেটা ব্যয় করার মতো বৃত্তি থাকা চাই। আমাকে একজন বলেছেন যে মহারাজ, জমা জল কিন্তু দূষিত হয়। কথাটা সত্য কিনা? জমা জল দূষিত হয় কিনা? একটা পাত্রে যদি জল জমাই রাখা যায়, কিছুদিন পরে সেখানে মশা বাস করবে, মশার ডিম, তার দ্বারা আরো ক্ষতি করবে। জমা জল কিন্তু মহারাজ ক্ষতি করে। সেই জন্য যারা ধন উপার্জন করে জল জমায়, ওটা বড় ক্ষতিকারক। সেই জন্য ওটাকে রুলিং করতে হবে, দান করতে হয়। দানের দ্বারা ধন শুদ্ধি, এটা নন্দ মহারাজ বলেছে। কারণ বিষয়ীরা যে ধন উপার্জন করে, অনেক পাপ প্রবেশ করে। তার মিথ্যা কথা ছাড়া ধন উপার্জন ততটা হয় না, হয় কম হয়। যেমন সাধারণ কথা, আপনি জিনিসের দাম জানতে চাচ্ছেন, নেবেন না। প্রথমে এক দোকানে গিয়েছে, সে দোকান কি বলছে? 10 টাকা। ঠিক আছে, আরেক দোকানে গিয়ে যখন দেখছেন একই মাল, সে চাচ্ছে 10 টাকা। আপনাকে 8 টাকায় তো দিতে চাই, কি বলেন এরকম? হ্যাঁ, ইচ্ছা কথা বলে 8 টাকায় তো দিচ্ছি, আর তুমি 10 টাকা চাচ্ছ। ঠিক আছে, 1 টাকা কম দিন, 9 টাকা দিন। অন্ধরাজ কর্ণকেও দান করে এই থেকে মুক্তি হয়েছে। দানের দ্বারা অর্থের শুদ্ধি হবে। তারপরে গীতাতে আছে পঞ্চ সোনার কথা। পঞ্চ সোনাকেও ক্ষয় করতে গেলে গৃহস্থদের দান করতে হবে। আগেকার দিন আমাদের ব্যবস্থা ছিল মুষ্টি চাল। জানো মুষ্টি চালের কথা? জানো না? সাধারণ গৃহস্থ লোকেরা মুষ্টি চাল, বারোয়ারি যেসব কাজ হয়, বারোয়ারি বুঝো, মানে গ্রামের লোকেরা যেসব কাজ করে, আমাদের ছোটবেলায় দেখেছি প্রতি সপ্তাহে আধা কিলো করে চাল উঠিয়ে দিত। কি করতো? রান্না করবে যখন চাল নিয়েছে, 1 কিলো বা 2 কিলো নিয়েছে, ওর থেকে 2 মুঠো করে উঠিয়ে রাখে। তো 2 মুঠো উঠিয়ে রাখতে রাখতে 2বার রান্না 3বার রান্নাতে সপ্তাহ শেষে আধা কিলো বা 1 কিলো হয়ে যায়। ওই চালটা ওই ব্যবস্থার মধ্যে থাকবে, উঠিয়ে নিয়ে যাবে, বিক্রি করবে, টাকা জমাবে, বাৎসরিক কার্য আদি বারোয়ারি কার্য হবে। ওইটা বলছেন এই মুষ্টি চালের দ্বারা পঞ্চসোনা অনেকটা ক্ষয়। পঞ্চসোনাতে পঞ্চ পাপ আছে। পঞ্চ পাপটা কোথায় থাকে? উদকুম্ভ, চুল্লি, পেশনি, মার্জনী, আরেকটা হলো চুল্লি পাশ। উদকম্ভ, চুল্লি, পেশনি, মার্জনী। আরেকটা হলো পঞ্চসোনা। যেমন পেশনি মানে মশলা পেশা হোক, রান্নার জন্য যে ডাল পেশা হোক, ওর মধ্যে প্রাণী হত্যা হবে অবশ্যম্ভাব, পাপ হবে গৃহস্থ। এই জন্য সন্ন্যাসীরা রান্না করে না, তারা ফলমূল খেয়ে থাকে, কারণ পাপ হবে।
উদকুম্ভ, আপনি যে হাড়িতে জল রাখবেন, হাড়িতে জল রাখতে গেলে নিচে কিন্তু আপনাকে একটা বাটি, কাঁচামাটির পাত্র বানিয়ে দিতে হবে হাড়িতে রাখার জন্য, দিলে এটা বেরিয়ে যাবে। ওর নিচে অনেক প্রাণী আসে, কেঁচো জন্ম নেয়, আমি দেখেছি কেঁচো, জল পড়ে তো কেন, অন্যান্য প্রাণী আসে ওর ঘষাতে মারা যায়, এ পাপ হয়। চুল্লি, রান্না করতে গেলে কাঠ দেবে, আজকাল তো গ্যাস, পাপটা কম। চুল্লিতে আপনি কাষ্ঠ প্রদান করবেন, কাঠ দেবেন, কাঠের মধ্যে অনেক পোকামাকড়, অনেক মারা যাবে, পাপ। মার্জনী, ঝাড়ু দিতে যাবেন, ঘর পরিষ্কার করতে যাবেন, মার্জনীর সঙ্গে অনেক প্রাণী পোকামাকড়, পিঁপড়া আদি অনেক মারা যাবে। বলে এগুলো তো নিয়ম, না বললে হবে কি করে? না, আপনি কাউকে মারতে পারেন না, সে অধিকার আপনার নাই, কারণ আপনি সৃষ্টি করতে পারেন না, সুতরাং আপনি কাউকে মারতে পারেন না। মারতে গেলে আপনার দোষ আসবে, সেই দোষটাকে স্খলন কি করে হবে? শাস্ত্র মহাজন বলছেন উদার হতে হবে। আপনাকে এই যে ধন সংগ্রহ করেন নিজের পরিবার পোষণের জন্য, আত্মপোষণের জন্য, তার থেকে অগ্রভাগ কিছু দান করতে হবে। দানের দ্বারা কি হবে? ওই পাপগুলো ক্ষয় হবে, এবং ধন উপার্জন করার সময় যে পাপ হয়, মিথ্যা তো আপনাকে বলতেই হবে, মিথ্যা না বলে আপনি ধন উপার্জন করতে পারবেন না। সত্যবাদী যারা ধন উপার্জন করে তাদের ধন বৃদ্ধি হয়, এইবার বেঁচে যাবে। ধন যাদের একটু বৃদ্ধি হচ্ছে মনে করবেন, তার মধ্যে একটু পাপ প্রবেশ করে, মিথ্যা কথা বলবে, ওজন কম দিবে, মেশাবে, মানে ভেজা করবেই। বিশেষ করে ভারতবর্ষ, এখানে তত 2 নম্বরে আড্ডা, কারণ ভগবান আসবেন না, এদের উদ্ধার করার জন্য তো ভগবান আসবেন, তাই না? যদি শুদ্ধ পবিত্র হয়ে যায় দেবতা লোকের মতো, সেখানে ভগবানের কি দরকার? এই পাপী তাপিতের উদ্ধার করার জন্য তো ভগবানের দরকার। এই গৌ সুন্দর এসেছেন পাপী তাপিতের উদ্ধার করার জন্য। সস্তা মনে করবেন না যে আমরা সব পাপী তাপি কীর্তন করে হরি কীর্তন। সংকীর্তন, সংকীর্তন মানে সম্যকরূপে কীর্তন। শুধু সকালে মিলে হইচই করলাম, হইচই অনেক করছে, অষ্টপ্রহর আদি অনেক হচ্ছে না, অষ্টপ্রহর লীলা কীর্তন কত পাঠ মুক্তি হচ্ছে, কিন্তু ভক্তির তাৎপর্য কারোর হৃদয়ে স্পর্শ করতে, কারণ সেখানে সংকীর্তন হচ্ছে না। সংকীর্তন মানে সম্যকরূপে কীর্তন। সম্যক কীর্তন করতে গেলে কি করতে হবে? সাধু সঙ্গ প্রথম, 10 প্রকার নাম অপরাধের থেকে বাঁচতে হবে, ধাম অপরাধের থেকে বাঁচতে হবে, সেবা অপরাধের থেকে বাঁচতে হবে, বৈষ্ণব অপরাধের থেকে বাঁচতে হবে। এগুলা বাঁচার পরে আমার উপদেশ অমৃতে যেসব কথা আছে সেগুলোকে মানতে হবে। তাইলে বাবা আমাদের অত দরকার না, আমরা গৃহস্থ লোক, আমরা নিজের কথা আছে ভালো, অত ঝামেলা আমরা সহ্য করতে পারবো না, আমাদের চিন্তা তো বিভ্রান্তি হয়ে যাবে, তার চেয়ে আলাদা হয়ে লোকে তাই তো ভাববে। হ্যাঁ, আমার অত দরকার কি যে এত কিছু করার পরে আমরা সেই ভক্তির কাছে যাবো? অত আমাদের দরকার নাই ভাই, আমরা যা আছি ভালোই আছি। কিন্তু মনে রাখতে হবে, ভালো আপনি আছেন, এইসা দিন নেই রহেগা। হ্যাঁ, এইসা দিন নেই রহেগা। যাত্রা গান শুনেছেন তো? যাত্রা গান ছোট্টবেলায় যাত্রা গান দেখতাম, তার মধ্যে কি ঠাকুর কি বলে, জোকার নাম কি বলে, ওটার নাম বিবেক। বিবেক বলে, বিবেক। মাঝে মধ্যে গিয়ে তারা একটা গান ধরলো, ভাটিয়ারি গান ধরলো, তার মধ্যে সব করে দেবে। তার মধ্যে একটা কথা বলে, এইসা দিন কহিল যাত্রা দেখছিলাম, বলে এইসা দিন নেই রহেগা, সে বিবেক বলছে। এখন দেখি তাই তো, এইসা দিন চিরকাল নেই রহেগা, ये परिवर्तनशील है, ये परिवर्तन होना ही है। आप जैसे भी रहेगा, जैसे भी सोचेगा, आज जैसे सोच रहे काल परिवर्तन होने का है। পরিবর্তনশীল জগৎ, পরিবর্তন হবে। সেই জন্য কি কথা হচ্ছিল? হ্যাঁ, পঞ্চশূরা। হ্যাঁ,
পঞ্চ সোনার কথা হচ্ছিল, যে পঞ্চ সোনার থেকে বাঁচতে গেলে আপনাকে ধন শুদ্ধির জন্য আপনাকে দান করতে হবে। কারণ এটা সত্য কথাই, যারা অধিক ধন উপার্জন করে কিছু না কিছু গড়বড়ি থাকবেই তার মধ্যে। আমার একটা মনে আছে, কথাটা এখানে প্রাসঙ্গিক নয়, তাও বলছি, বহুদিন আগের কথা। তখন বোধহয় বিজেপির শাসন, ইউটিআই 64 আপনি বলতে পারবেন, ইউটিআই 64 একটা স্কিম ছিল, হ্যাঁ, শেয়ার ইউটিআই একটা ইউটিআই একটা শেয়ার, ওরা শেয়ার করে টাকা সংগ্রহ করে বিভিন্ন কাজে লাগায়। ইউটি 64 একটা স্কিম ছিল, স্কিমটা খুব সাকসেসফুল হচ্ছিল। তার মধ্যে এই আম্বানি ঢুকে এমন করে দিল যে যত শেয়ার হোল্ডার ছিল অধিক লোক মারা গেল। এই আম্বানি ঢুকে কতটা কি মিথ্যে কি সন্দেহ? কি করলো, শেয়ার যখন এত শেয়ারের চাহিদা, এত বিজনেস ভালো হচ্ছে, বহু শেয়ার সে কিনে নিয়ে শেয়ারগুলো একসঙ্গে বাজারে ছেড়ে সব ডাউন হয়ে। তার জন্য সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট 16,000 কোটি টাকা দেয়। অটল বিহারী বাজপেয়ী, আমার মনে আছে, ওই শেয়ারকে ওইটা স্কিমটাকে বাঁচানোর জন্য 16,000 কোটি টাকা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট দেয়। সেটাকে আম্বানি কি ক্ষতিটা করলো, কত লোক মারা যায়, শত শত লোক মারা যায়। কারণ যে টাকা আজকে 100 টাকা, যেটা 20 টাকা দাম হয়ে গেল, 10 টাকা তার দামই রইল না, চাহিদাই রইল না। কারণ মানে কিছু এমন শেয়ার কিনে নিয়েছে, তো 50% বা 40% শেয়ার কিনে বা 30% কিনে নিয়ে একসঙ্গে বাজারে ছেড়ে দিল, মানে আর নেওয়ার কোনো নাই, বাস একদম মারা। পরে সমস্ত শেয়ার সে নিজে কিনে, কত লোক তাতে মারা যায়। সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট সেই স্কিমের জন্য 16,000 কোটি টাকা অনুদান দেয়, আমার মনে আছে, আমি শুনছিলাম। এরা যে এত ধন কামাচ্ছে, এই ধনের পেছনে এইরকম হিংসা রয়েছে, এরকম পাপ রয়েছে। বাইরে পাপ দেখা যাচ্ছে না, বাইরে ভালো হচ্ছে, হ্যাঁ, বাইরে ভালো দেখা যাচ্ছে, কিন্তু এর দ্বারা অনেক ক্ষতি হয়েছে। এই বর্তমান যুগে আমাদের পশ্চিমবাংলায় যে কয়টা স্ক্যাম ধরা পড়েছে, দুর্নীতি ধরা পড়েছে, এর মধ্যে যারা ধনী হোক বা রাজনেতা হোক, প্রত্যেকটা লোক জড়িত। কথাটা কেন আসছে? পাপের প্রসঙ্গে আসছে। গৃহস্থ লোকেরা যারা বেশি পয়সা লেনদেন করছে, তাদের পাপ অনিবার্য, অপরিহার্য। সেই পাপের থেকে বাঁচার জন্য বলছেন তারা উদার হয়ে দান করতে হবে। দানের বিপরীতে আমি কিছু পাবো আশা রাখবো, তা নয়। এই যে দান হয়, এই যে নেতারা দান করে, তার পেছনে তাদের স্বার্থ থাকে, ভোটের সময় ভোট দেবে, এটা থাকলে চলবে। দান করছে মানে দিলাম, তোমার ভালোর জন্য দিলাম, তুমি যে খাতে খরচ করো, এর থেকে আমার কোনো দান নেই। যদি এরকম ভাবে চিত্ত খুলে দান করে, তাইলে এই পাপগুলো ধীরে ধীরে কম। মানে সংকীর্তনের কথা হচ্ছিল তো, সম্যকরূপে কীর্তন, আমরা হরিনাম করলাম, গুরু প্রদত্ত নাম শক্তিশালী, কিন্তু কোথায় কাজ করবে? আমি হাতটাকে ভিজা কাপড় দিয়ে, মোটা কাপড় দিয়ে জড়িয়ে আগুনে দিলে কি তাপ লাগবে? পুড়বে না, অনেক দিনে পুড়বে। হাতটা আগুনের তাপ লাগতে লাগতে জলটা শুকাবে, কাপড়টা আস্তে আস্তে শুকাতে শুকাতে কাপড়টা আস্তে আস্তে পুরে পুরে ভিতরে যখন যাবে, তখন আগুনের তাপটা লাগবে। কিন্তু যদি আমার হাতটা একদম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে, যখনই আগুনের কাছে যাবে, দূরের থেকেই তাপটা লাগবে, তাই না? ভগবানের নাম সংকীর্তন ঠিক সেই রকম। ভগবানের নাম সংকীর্তন আমরা করি, যদি আমার চিত্ত শুদ্ধ থাকে, সাথে সাথে কাজ দেবে। আর তা নইলে বহু বহু জন্ম কেটে যাবে, তারপরে গিয়ে ফল দেবে। সেজন্য এর মধ্যে আমাদের কিছু দায়িত্ব আছে। দায়িত্বটা কি? যে শুধু নামের উপরে ছেড়ে দিলাম, নাম করলেই আমাদের পাপ ক্ষয় হয়ে যাবে, না। আমারও চেষ্টা থাকবে যাতে আমার দ্বারা এই অপরাধগুলো, পাপগুলো কোনো দায়িত্ব না হয়। 10 অপরাধ থেকে বাঁচবো, বৈষ্ণব অপরাধ থেকে বাঁচবো, সেবা অপরাধ থেকে বাঁচবো,
থাম অপরাধ থেকে বাঁচবো, এর জন্য নিজেকে সতর্ক হতে হবে। নিজেকে সতর্ক হব, আর নাম গুরু বৈষ্ণব আমাকে সহযোগিতা করবে। গুরু বৈষ্ণব আমাকে হাতে ধরে নিয়ে যাবেন এরকম কথা নয়, ধরে নিয়ে যাবেন মানে সবসময় আমাকে গাইড করছেন, সদ উপদেশ দিচ্ছেন, এইটি হাতে ধরে নেওয়া। সদ উপদেশটা কিন্তু অনেক সময় কড়া ডোজ হয়। কড়া ডোজ বলেন তো, ওষুধ খাওয়ানোর সময় কি খাওয়ার লাগে, বাইক কি বলে, কি বলে বাইক না, মানে ডোজ পাওয়ার ডোজ একটা দেয় না, কি নাম বলে, অ্যান্টিবায়োটিক। অ্যান্টিবায়োটিক ঔষধ দিয়ে সেটা কিন্তু বেশি পাওয়া। অ্যান্টিবায়োটিক ঔষধ অনেক সময় এই সাধু কথার মধ্যে দিতে হয়। আমাদের এত কড়া ডোজ দিচ্ছে, কথা বলছে বলে এই কড়া ডোজ না দিলে কাজ করবে না, সেজন্য কড়া ডোজ দেয়। কড়া ডোজ পেয়ে যেমন নিত্যানন্দ প্রভু শিবানন্দ সেনের তো গালাগালি তো করলেন, আবার ধরুন আসছে লাঠি মারা শুরু করে দিলেন। একটু কড়া ডোজ হলো, কিন্তু কড়া ডোজের পরে কি পেলেন? ধন্য বলছে আপনি আজকে যেমন কৃপা করলেন, এই প্রকারান্তর দিয়ে কৃপা করেন, এটা কঠিন। মহা নিত্যানন্দ প্রভু ধরে আলিঙ্গন দিলেন আর জীবন সার্থক। এর চেয়ে বেশি কি চাই? বলে এইটুকুর জন্য এত কিছু? বলে হ্যাঁ, আমরা জীবনে কত কিছু করছি, অর্থ উপার্জন করছি, ভোগ করছি, ছেলে মেয়ে নিয়ে, দেশ দশ নিয়ে, লাভ পূজা প্রতিষ্ঠা নিয়ে, কিন্তু শিবানন্দ সেনে একটু আলিঙ্গন পেয়ে তার জীবন আর কিছু চাই। তো সেই জন্য এখানে আমাদের কি হচ্ছে, সুবর্ণ বিহারের কথা। সুবর্ণ সেন রাজা, তিনি মহাপ্রভুর সেবা করেছিলেন। পূর্বকালে তিনি সুবর্ণ রাজা নারদ গোস্বামী কৃপা লাভ করলেন, কিন্তু পরবর্তীকালে এসে তিনি এই গৌর অবতারে মহাপ্রভুর সেবা করলেন। তারপরে আমাদের মধ্যদ্বীপের প্রসঙ্গতে টাইম আছে, টাইম তো শেষ। নিত্যানন্দ প্রভু যে গোস্বামীপাদ দিয়েছেন দেবপল্লী, ওই ওটাকে ঠাকুরতলা বলে, দেবপল্লী বলে, আমরা নৃসিংহপল্লী বলি, নৃসিংহদেবের স্থান বলি, এরকম অনেক নাম আছে। তবে তো চলিলা সবে গৌরী গীতে কলেবরে দেবপল্লী গ্রামের ভিতর তথায় বিশ্রাম করিল, দেবের অতিথি হইল, মধ্যাহ্ন ভোজন দিবসের শেষ দামে সকল ভ্রময় গ্রামে প্রভু নিত্যানন্দ তবে কয়, দেবপল্লী হয় শ্রী নৃসিংহ দেবালয়, সত্যযুগ হইতে পরিচয়। এই যে দেবালয় আছে, এই সত্যযুগ থেকে, সত্যযুগ মানে ওই নৃসিংহদেব যখন হিরণ্যকশিপু বধ করেন, তারপরে সেখানে বিশ্রাম করেছিলেন। সে কথাটা তো বলবেন, আমরা শুনেছি ভালো করে, এখানে বিশ্রাম করেছিলেন। সত্যযুগ হইতে আছে। প্রহ্লাদের দয়া করে হিরণ্য বধিয়া হরি এই স্থানে করিল বিশ্রাম, ব্রহ্মাদি দেবগণ নিজ নিজ নিকেতন পুরী এক বসাইল গ্রাম। ওই দেবপল্লী কেন হলো? ওখানে বিশ্রাম করলেন বলে বিভিন্ন দেবতারা, ব্রহ্মা, শিব, ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণ আদি কি করলেন, ওই যেখানে নৃসিংহদেব ভগবান বিশ্রাম নিয়েছেন তার চারপাশে গ্রাম বানিয়ে দিয়ে তারা সেখানে বসবাস করতে লাগলেন। মন্দাকিনী তটধরি টিলায় বসতি করি, নৃসিংহ সেবায় হইল রত। নৃসিংহ ক্ষেত্র নাম নবদ্বীপে ধাম, কর্ম পাবন শাস্ত্র। সূর্য টিলা, ব্রহ্ম টিলা, নৃসিংহ পূরবে ছিলা। এবে স্থান হইল বিপর্যয়, গণেশের টিলা হের, ইন্দ্র টিলা তারপর। এই রূপ বহু টিলা।
বিশ্বকর্মা মহাশয় নির্মিলা প্রস্তরময় কত শত দেবের বসতি কালে সব লোক হইল মন্দাকিনী শুকাইল শিলা মাত্র আছে সম্পত্তি শিলাখণ্ড গণন করবে দর্শন এই সব মন্দিরের শেষ কোন কিছুদিন পরে এক ভক্ত নরবরে তবে নৃসিংহের কৃপালে বৃহৎ মন্দির করে বসাইবে নরহরি কোন সেবা করিবে প্রকার নবদ্বীপ পরিক্রমা আর এই এক সীমা সুলভ সমুদ্রে মানে বাড়িতে নবদ্বীপের শেষ হয়ে গেছে। আমাদের সুবর্ণ বিহারে দেখানো না কিছু শিলাখণ্ড হতে পারে প্রাচীনকালে পুরাণতন্ত্রের কোথা থেকে প্রাচীনকালের কিছু হতে পারে কিন্তু সেটা কত বছরে সেটা বলা যাবে না সে সত্যি যুগের হবে কিনা সেটা নয় কিন্তু যে শিলাগুলো দেখালো প্রাচীনকালেরই শিলা বলে পড়ে সেই রকম এখন নৃসিংহপল্লীর কথা আমরা শুনলাম নৃসিংহপল্লীতে প্রহ্লাদ মহারাজের কথা শুনেছি সেই নৃসিংহপল্লীর চারপাশে দেবালয় সমস্ত দেবতারা সেখানে নৃসিংহের সেবা করছেন প্রদান করছেন অনেক মুনি ঋষি অনেক চিলা সেখানে আছে আমরা এই শ্রমণ করলাম আজকে বৌদ্ধমের কথা শ্রমণ করেছি বৌদ্ধ মানে গো দ্রুম গো মানে সুরভি দ্রুম মানে বৃক্ষ সেই বৃক্ষের তলে বসে সুরভি গাভী আর ইন্দ্র তপস্যা করেছিলেন ভগবানের কৃপা লাভ করার জন্য এখানে সুরভি কুঞ্জ আছে সুরভি কুঞ্জতে সেখানে ভিতরে আমরা যাই না বাইরে থেকে প্রণাম করি স্থানটা আগে মঠ ছিল না এখন মঠ হয়েছে একটা অনেক বড় মঠ হয়েছে সুরভি কুঞ্জ সামন্ত সুগত কুঞ্জ কালকে সকালে আমরা যাবো সেটা ভক্তি বিনোদ ঠাকুরের স্থাপিত হ্যাঁ সেই ইন্দ্র আর সুরভি গাভী এসে ভগবানের তপস্যা করেছিলেন তাকে সন্তুষ্ট করার জন্য গৌররূপী দর্শন দিয়েছিলেন তো ইন্দ্র সুরভি তারা এখানে থেকে ভগবানের দর্শন করেন গৌর সুন্দরের সেবা করেন সেগুলো সুরভি কুঞ্জ আছে সুরভি গাভী আর আমাদের ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ওখানে আছে সুরভি গাভী আর মার্কণ্ডেয় শিব মার্কণ্ডেয় শিব মানে মার্কণ্ডেয় ঋষি ভগবানের থেকে তার মায়া দেখবেন বলে সপ্তকল্প আয়ু নিয়েছিলেন সে মায়া দেখা মানে কি হাবুডুবুকে মরার যোগ এক সময় দেশে এটা তো নিত্য স্থান সুরভি কুঞ্জ নবদ্বীপ স্থান এখানে একবার উঠেছিলেন ওই সমুদ্রে জলেতে ঘুরতে ফিরতে ফিরতে এখানে একবার উঠেছিলেন সেই মার্কণ্ডেয় ঋষি সেই মার্কণ্ডেয় ঋষি এখানে মার্কণ্ডেয় শিবের আরাধনা করেছিলেন সেই জন্য মার্কণ্ডেয় শিব এখানে স্থাপিত আছে মার্কণ্ডেয় শিবের ভক্ত ছিলেন কিন্তু শিবের ভক্ত থাকলে তিনি কিন্তু শিবকে গুরু রূপে মানতেন শিবকে ভগবান রূপে মানে না আর সাধারণ লোকেরা কি করে শিবকে পৃথক ভগবান মেনে তার থেকে আশীর্বাদ বর নেয় কিন্তু সেই মার্কণ্ডেয় ঋষি তিনি শিবকে গুরু রূপে মেনে তার আরাধনা করেছেন আর সেই শিবের কৃপাতেই তিনি শ্রীহরির দর্শন পান শ্রীহরির দর্শন পাওয়ার পরে শ্রীহরির কাছে প্রার্থনা করেন আমি মায়াকে দিয়ে আবার কেমন প্রার্থনা মায়া দেখানো তার পোশাকুশিগুলো সব ভেসে যাচ্ছে আস্তে আস্তে জল হচ্ছে তার সমস্ত কি ব্যাপার কি ব্যাপার বুঝতে পারছে না মায়া দেখতে কিছু মনে নেই ওসব কথা অগাধ জল হয়ে গেল আর জলে ভাসছে আর ভাসছে তো বিরাট বিরাট কুমির হাঙ্গ অনেক খেতে যাচ্ছে ভয়ে তার অস্থির কোথায় যাবে
ভগবানকে স্মরণ করতে, প্রভু এই কি দেখলাম, এই কি অবস্থা আমার। এরকম করতে করতে চারিদিকে হাঙ্গর, খুবই বড় বড় জলজন্তু, হিংস্র। ও মনে করছে আমাকে খেতে আসছে, খেয়েই ফেলবে, কিন্তু খাচ্ছে না, শুধু ভয় দেখাচ্ছে। ইতিমধ্যে কি দেখছে, একটা বটপত্রেতে একটা শিশু, ছোট্ট একটা শিশু পায়ের বুড়া আঙুলটা ধরে যে চুটছে, আরে এতে এখানে ডুবে মরবে, নাহলে ওরা খেয়ে নেবে। এমন তার মমতা জানলো, দেখে যদি এখন রক্ষা করতে তা পারা যায়, তাই ওই হিংস্র জন্তুগুলা খেয়ে নেবে, নাহলে বাচ্চাটা এখানে জলে ডুবে মরবে। যখন তার কাছে গিয়েছেন, তার শ্বাসের সঙ্গে ভিতরে চলে গেছে। এক কল্প চলে গেল, আবার বাইরে এসে দেখে সব ঠিকঠাক সেরকম আছে। এরকম 7 বার মায়া দেখলেন, বলল প্রভু আর আমি ভাবলাম 4 বার দেখছিলেন, 4 বার দেখে বলছেন প্রভু আর আমি দেখতে চাই না, রক্ষা করো। আরে কি দেখবে মায়া, ভগবানের মায়ার এক এক সময় এক এক বিচিত্রতা দেখাচ্ছে। দেখিয়ে এই মার্কণ্ড ঋষি শিবের আরাধনা করেছিলেন, শিবের কৃপাতে তিনি শ্রীহরির কৃপা লাভ করেছেন। সেই জন্য আমাদের শাস্ত্রের প্রথম সূত্র হলো গুরুপাদ আশ্রয়, গুরুর অনুগমন, গুরুর কৃপা লাভ। গুরু কৃপা লাভ হলে পরে যদি গুরু প্রসন্ন থাকে, প্রসন্ন মানে এখানে আদর করে কথা বলছে, একদম খাওয়াচ্ছে দাওয়াচ্ছে এরকম নয়, বাস্তবিক গুরুর হৃদয়ের সঙ্গে আকর্ষণ আছে। বাইরে দেখা যাচ্ছে প্রথম শাসন করছে, কিন্তু হৃদয় থেকে তিনি তাকে যোগ্য করার চেষ্টা করছে, কারণ বাইরে শাসন না থাকলে শিখবে না। আজকালকার দিনে লেখাপড়া শেখায় তো কি করে, বড় বড় স্কুল কলেজ খুলেছে, টাকা পয়সা দিচ্ছে, পড়াশোনা করছে, এই শিক্ষাটাই ভাবে হতে পারে, কিন্তু পরমার্থ শিক্ষায় তাই শাসন। পরমার্থ শিক্ষায় গুরুর শাসন চাই, বৈষ্ণবের শাসন চাই, তা না থাকে এবারে পরমার্থের উন্নতি, জ্ঞান লাভ। আর গুরু বৈষ্ণবের শাসনটাকে একদম মনে প্রাণে গ্রহণ করতে হবে, হাসি মুখে গ্রহণ করতে হবে, কোন রকম মনের সংকোচ করে না। যদি কখনো সংকোচ আছে, যেমন শিবানন্দ সেনকে লাথি মারলেন আর অভিশাপ দিচ্ছেন, তার মনে কিছুই লাগছে না, তার গৃহিণী কাঁদছে যে তার অভিশাপটা নিশ্চয়ই কাজে লেগে যাবে। কারণ মায়েদের তো সন্তানের প্রতি তার স্নেহ থাকবেই। 3 পুত্র বরুক শিবায়, এখনো না এলো, এত সময় সে গেছে, তার পুত্র বলে তার সব, কারণ আমার সে এখনো খাওয়া পড়ার ব্যবস্থা কিছু করলো না, থাকার ব্যবস্থা করলো না। আর এই অভিশাপ শুনে তো কান্নাকাটি করবে, যে কোনো লোক করবে। আর গোসাই অভিশাপ, এ তো সাধারণ কথা না। শিবানন্দ সেন বলে মূর্খ, তার বলাই নিয়ে তুমি এখন চিন্তা করছে যে বাউলি পাগলি, আর চিন্তা করছে ছেড়ে দে, বলে যায় মূর্খ। ওই অবস্থায় নিত্যানন্দ প্রভুর কাছে আর লাথি মারা শুরু করে দিয়েছে, তাও কিন্তু তার মনের বিকার ঘটে না, তিনি আর আনন্দ পাচ্ছে, কারণ তিনি তো আমাদের সেবা করাবেন, আমাদের তো আলাদা করে দেন নাই। এইটা হলো বৈষ্ণব দর্শন। আমার প্রতি কঠোর ব্যবহার করছে, কিন্তু দেখে ভাই এটা করো, ওইটা করো। যদি দেখা যায় যে আমার প্রতি তার আদর নাই, মানে উপেক্ষা করে সেবায় লাগাবে না, উপেক্ষা করে দেওয়া মানে আপনাকে দূরে ফেলে দেওয়া। আর দেখা যাচ্ছে যে কঠিন কঠিন সেবায় লাগাচ্ছে, তার মানে আপনার প্রতি তার মমতা আছে, স্নেহ আছে, ওইটা থেকে আপনি শিখতে পারেন। ওই পরীক্ষা করে আপনাকে জয় করাবে। আর তা নাহলে পরে বাহ্যিক আদর স্নেহ দেখাবে, খেয়েছিস খেয়ে নে, তোর স্বাস্থ্যের দিকে লক্ষ্য রাখবি, এইসব কথা বলবে। আর গুরু সেবার মধ্যে গুরু কখনো স্বাস্থ্যের কথা বলবে না, স্বাস্থ্য আপনার কাজ দিক বা না দিক করতে হবে তোমার। গুরু মহারাজ জনার্দন মহারাজকে একবার বলেছিলেন, জনার্দন মহারাজ অসুখ হয়ে গেল। আর অসুখটা কি হলো? প্রস্টেট গ্ল্যান্ডের অসুখ। তখনকার দিন তো অপারেশন ছিল না, আলাদা করে নল লাগিয়ে তার প্রস্তাব করতেন। তিনি গুরু মহারাজকে বলছেন, এরকম অসুবিধা তোমাকেই করতে হবে, অন্য কারণ দেওয়া হবে, সে মৃত্যুর পূর্ব সেবা। তার মানে আমাকে তিনি কাছে রেখেছেন, সেবায় রেখেছেন। আর যদি প্রশংসা করে প্রতিষ্ঠা দিয়ে দূরে রেখে দেন, তাহলে বুঝতে পারবো আমার প্রতি তার কৃপা নাই।
যার প্রতি কৃপা আছে তাকে শাসন কঠোর বাক্য বলবে শুধরাবার জন্য। যেমন ওই বললাম হরিজন মহারাজ যেতেন গিয়ে ওদের ডেকে না বসাতো আদর রে আয় সব শুন হরি কথা বলতে, হরি কথা বলতে গিয়ে বলে তোর সাথে সারা জীবন টাকা পয়সা উপার্জন করছে, হরি বদলের কিছু চিন্তা করছে, মরে গেলে তোদের থাকবে কি যাবে তোদের সঙ্গে, এ তো খারাপ কথা না। আমি মরার কথা বলে কোথায় বাঁচার কথা বলবে, 100 বছর আয়ু হোক দীর্ঘায়ু হোক বলবে না মরে যাওয়ার কথা বলবে। সাধুরা তো প্রথম বলে মৃত্যুর কথা, এই তো প্রকৃত বাঁচার কথা। সাধুরা প্রথম কথা বলে মরে গেলে তোমার সঙ্গে কি যাবে, আরে মরে যাবে খাবো তাবো ভোগ করবো, এখানে বলে মরে যাবে ভালো লাগবে না। সেই সাধুদের কথাকে যদি সহ্য করতে পারা যায়, আর শুধু সহ্য করলাম শুনলাম না অ্যাভয়েড করে গেলাম এরকম নয়, কথা শুনে সেটা পালন করতে হবে। আপনারা আমার কাছে এসে অনেক কথা বলতে আছে, শুনলাম কি আমি তো আমার মতো আছি, ওরা কষ্ট পাচ্ছে শুনতে আছে, শোনা অ্যাভয়েড করে দেয় কোনো সাধু করতেও পারে, কিন্তু অ্যাভয়েড করলে মনে করবেন না আপনাকে বেশি সেবার মধ্যে লাগাচ্ছে, শুধু প্রশংসা করে দিচ্ছে। এটা হলো বঞ্চনাময়, বঞ্চনা করে দিচ্ছে, দূরে দূরে রাখছে, প্রশংসা করে প্রতিষ্ঠা দিয়ে। আর যার প্রতি প্রকৃত মঙ্গলের চিন্তা আছে তাকে কোনো কোনো শাসন, ভুল হলেই একদম কি বলে পান থেকে চুল ঘষে গেলেই তার উপরে কঠোর শাস্তি করবে। কেন ভুল করবে, ভুল তো হতেই পারে, তার জন্য এত বড় শাস্তি, এত বড় গালাগালি, সংশোধনের সে জবাব দেবে না, আরো সংশোধন করার চেষ্টা করবে, জবাব দিল মহামন্ত্র কীর্তন করো, মহামন্ত্র কীর্তন করে জয় তুমি দাও 10 করে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। অনেকে দেখি আমরা যদি আমাদের পেছনে মনে পড়ছে না যে গঙ্গা পার হচ্ছে তার টিকিট কাটতে হবে, সেদিন আমরা তো ওইরকম করতে হবে। তারপরে শুধু পেছনে পড়ে আছেন কেন, আগে টিকিট দেওয়া দৌড়ান, কেন একসঙ্গে দিতে পারবেন না, আগে টিকিট কেটে
ওপারে গেলেও 2 টাকা দিলেই হয়ে যায়। হ্যাঁ এখন বিয়ের সময় হবে। কিন্তু খুচরা টাকা রাখতে হবে, টিকিট নিয়ে যাওয়াই ভালো। টিকিট নিয়ে তারপরে যদি অসুবিধা হয় महाराज